মোৰ হেৰিটো অহা নাই নহয়, ফটোটো অহা নাই নেকি? মোৰ হেৰিটো অহা নাই নহয়। ইয়াতে এইটোত আহিছে। আচ্ছা, এনেকুৱা কিয় হয়? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা আচ্ছা। Hello all of you. Good evening to all of you. We're just about to start. Okay, so let's start. It's already time, so people will join us. I think most of them may be in the festive mood. So okay, let's start. So আজি আমাৰ crash course আমাৰ geography module আমাৰ 12th class হয় আজি, and today let's begin with soil and vegetation of India. Okay, soil and vegetation of India. ইয়াতে দুটা পাৰ্ট আছে, আমি ডিসকাস কৰিম। এটা হ'ল soil আৰু এটা হ'ল আমাৰ ভেজিটেশ্যনৰ পাৰ্ট। So try to concentrate because we'll go a bit fast here. Soil সবে জানো, বহুত টেকনিক্যাল আসপেক্টস এটা আমাৰ নালাগে পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, বাট অলপ চলপ যিখিনি লাগে সেইখিনি আমি ডিসকাস কৰিম। Yes, somebody wrote that aspirants never on holiday. Very good. So I like this statement. I forgot who said, but aspirants are never on holidays. You should not be on a holiday mood if you are aspiring for civil services. যদি পৰীক্ষা civil services, তেতিয়াহ'লে you are like commando. You are like the soldiers fighting every day in the border, right? Irrespective of whether it is any kind of a season or any kind of a weather, summer hawk, winter hawk, festive season hawk, non-festive season hawk, GN hawk, the soldiers are deployed in the border for our security, for our peace of mind, peace of our well-being, and they are sacrificing their lives. So civil servants are also peacefully they are doing their job. So it is a highly responsible service, and আমি যদি এইটো সাৰ্ভিসৰ কাৰণে যদি এস্পায়াৰ কৰি আছো, অলপমান বহুত বেছি নহয়, অলপমান স্যাক্ৰিফাইস কৰিব লাগিব। You should enjoy, no doubt, but for that already holidays has been given. But যেতিয়া ক্লাছ চলি আছে, be very very attentive and half heartedly যাতে আমি একো কাম নকৰোঁ। ক্লাছ কৰিছোঁ যদি ফুল্লি যাতে ক্লাছ কৰোঁ, আৰু ক্লাছ কৰা নাই যদি তেতিয়াহ'লে মানে যাতে ডাইৰেক্টলি কোনো নো প্ৰব্লেম, ঠিক আছে বাৰু, right? So now to begin with, again, soil. So what is the soil? It is the topmost. There can be many definitions of soil. For now, it is the topmost layer of the Earth's crust, mainly composed of organic minerals and rock particles that support life. বুঝেছো?
So soil to ki hoy, it is the topmost layer of the earth's crust, mainly composed of organic minerals and rock particles that support life. Another statement is there, it is a loose material that covers most land and is made up of organic matter, minerals, gases, liquids and organisms. Now here gases শব্দটোৰ মানে don't make like fossil fuel, natural gasৰ কথা কোৱা নাই। So each and every word should be understood very clearly. মাটিত সেনেকে natural gas সেনেকে পেলাই নাথাকে। Natural gas পাথৰৰ মাজত থাকিব, sedimentary rocks layers থাকিব লাগিব, খান্দি সেনেকে ওলাব লাগিব। ইয়াতে আমি কি গেছৰ কথা কৈছো, in general যিখিনি আমাৰ নাইট্ৰজেন, অক্সিজেন, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড, ফাইন, even some amount of methane, phosphorus, যিমান আমাৰ গেছ আছে বা যিমান minerals আছে, everything that is there in the soil, liquids, organisms, it provides the structural support, water and nutrients for plants. গছবিলাকৰ কাৰণে কি কৰে, এটা structural support দিয়ে, পানী দিয়ে আৰু obviously nutrients দিয়ে। Nutrients মানে কি, যোনটো basic যোনবিলাক আমাৰ হেৰি কওঁ কি বুলি কয়, আমাৰ যেনেকৈ আমাৰ human body is made up of mostly proteins, carbohydrates, fats, which are the macronutrients. Micronutrients are our, we have multiple vitamins and minerals and etc. So এনেকৈ macronutrients soilত কি কি আহি যায়, phosphorus আহি যায়, potassium আহি যায়, calcium আহি যায়, হয় নহয়, magnesium আহি যায়, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, these are the major macronutrients. Micronutrients are বাকি যিমান জিংক আছে, আইৰণ আছে, আমি যেনেকৈ ডাঠা শাক খাওঁ বা কিবা ৰঙা কিবা বিটৰুট যেনেকৈ আমি খাওঁ, সেইটোৰ পৰা আমি আইৰণ পাওঁ। আইৰণ পাওঁ মানে কি, সেই বিটৰুট বা সেই ডাঠা শাকবিলাকতো মাটিৰ পৰা আইৰণটো লৈ আছে, তাৰমানে মাটিত আইৰণ আছে। চ' আইৰণ থাকিব পাৰে, চেলেনিয়াম আছে, জিংক আছে, sulfur আছে, sodium আছে, all these things, but in a very, very micro level. So that is called as micronutrients. Now, soil is the biologically active porous material, porous medium that has developed in the uppermost layer of the earth's crust. So uppermost layer of the earth's crust, it has developed, it's a porous medium, biologically active. So it is, we can say যেনেকৈ আমাৰ আমি যেনেকৈ কওঁ, skin is also an organ of the human body, right? So skin is not only a protective, just a shield for the human body, skin is a organ, fine. সেনেকে the crust is যোনটো পৃথিৱীৰ crustor যোনটো ওপৰত যোনটো মানে যোনটো skin আছে, that is the soil layer. That soil is a biologically active. It is not dormant, it is not inactive, but it's an active role it plays for life as a whole. So it has evolved through weathering processes driven by biological, climatic, it has evolved through weathering processes, right, driven by biological, climatic, geologic and topographic influences. A typical soil is about 50% solid. A typical soil will have what? 50% solids. Solids of ki hai, 45% minerals ahi jai aur 5% organic matter ahi jai. A typical soil is about 50% solid, 45% minerals and 5% organic matter and 50% voids. Voids means what? The pores. That is why it is porous, right? Pores আছে, মানে ফুটা ফুটা, যেনেকৈ আমাৰ স্কিনত যেনেকৈ আমাৰ প'ৰ আছে, হয় নহয়, সুখময় একদম আমি দেখা নাপাওঁ, সেনেকৈ পেলাই, of which half is occupied by water and half by gas. সেই প'ৰবিলাকত half is occupied by water, half is occupied by gas. This sentence is very, very important. Now, so this is just a sample soil. Then আমি আহো soil profile. Soil profile to ki bostu hoy, it is a vertical cross section of the soil.
made of layers running parallel to the surface. These layers are known as soil horizons. তাৰমানে যেনেকৈ আমি কেতিয়াবা বাই চান্স ক'ৰবাত যদি পাহাৰ কাটিলে আমি দেখোঁ ছাইডত বেলেগ বেলেগ লেয়াৰ দেখা পাওঁ নহয় আমি, সেই লেয়াৰবিলাক হয় হৰাইজনছ, য'ত বেলেগ বেলেগ মিনাৰেল বেলেগ বেলেগ কেৰেক্টাৰিষ্টিক আছে, আৰু সেই চেম্পলটো কি বুলি কোৱা যায় ছইল প্ৰফাইল. So it is a vertical cross section of the soil made of layers running parallel to the surface. These layers are known as soil horizons. The arrangement of soil horizons in a soil is called as soil profile. The arrangement of soil horizons in a soil is called as soil profile. So এটা এটা layer থাকে মাটিত, এইটো layer এনেকৈ, আৰু এই গোটেই যোনটো vertical cross section সেইটো কি বুলি কওঁ আমি soil profile বুলি কওঁ. A mature soil profile typically has O, A, E, B, C horizons, fine, in a descending order. So ওপৰত O, তাৰপিছত A, E, B এনেকৈ C. The A horizon, প্ৰথমতে profile দেখাত কেনেকুৱা, we have a picture here. Let's see. So যেনেকৈ ঘাঁহৰ তলত হওক বা ওপৰতো গোটেই জংঘল আছে, বাট সেইখিনি এৰিয়া যদি আমি কাটি দিওঁ ছাইডৰ পৰা, ক্ৰছ ছেকশ্যন যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে দেখাত এনেকুৱা আমি লেয়াৰবিলাক দেখা পাওঁ. ফাইন. I hope it is visible clearly to all of you. Sound olapan kom ahi ase. Many people are complaining. I don't know why, but let me check. Maybe I have put on the jacket in front above that speaker. Etia olapan thike ahi ase ne? Jacket to dhak khai গৈছিল নেকি? Speaker to সেই কাৰণে চাগে. Most probably নহলে ইয়াতে তো আমাৰ ঠিকে আছে. Still I will check. Okay. I will check. I will check this sound. Don't worry. Hello, hello. Is it okay now? আচ্ছা, ঠিক আছে বাৰু। আমি আকৌ এবাৰ হেৰি কৰিম কুইকলি চাই লওঁ. So soil profile this is the soil profile with different horizons. So this entire is the soil profile. আৰু এই layer বিলাক যে আছে এইবিলাক কি হয়, these are horizons. Now many soils have organic we have to go back to that slide. Yes, the soil horizon is a layer parallel to the soil surface whose physical, chemical, and biological characteristics differ from the layers above and beneath. Right? A soil horizon is a layer of soil that runs parallel to the soil surface and has distinct physical, chemical, and biological properties. So soil horizon মানে যোনটো layer সেইটো কি আছে, এটা distinct physical, chemical আৰু এটা biological property আছে from the layers above and below it. So each and every layer of the soil is different as compared to the layer which is above or below it. Many soils have an organic surface layer which is denominated with a capital letter O. So first যোনটো layer সেইটো কি layer হয়, first layer to organic layer হয়. হয়, ইয়াতে humus content বহুত বেছি থাকে. So the first layer is the organic layer which is denominated with the capital letter O. The mineral soil usually starts with an A horizon. তাৰমানে next যোনটো আছে সেইটো হ'ল আমাৰ A horizon. ইয়াতে কি পাওঁ আমি, ইয়াতে মিনাৰেল পাওঁ বেছিকে. O horizonটোত আমি কি পাওঁ, হিউমাছ কণ্টেণ্ট. তাতে আমি অৰ্গেনিক লেয়াৰ, ডেড ৰিমেইনছ অফ প্লান্টছ এণ্ড এনিমেলছ এইবিলাক আমি O লেয়াৰটোত বেছিকে পাওঁ, আৰু বাকী
আমি যোনটো মিনাৰেল কন্টেন্ট এইটো সৰি সেইটো আমাৰ এই হৰাইজনৰ পৰা আৰম্ভ হয়। If a well-developed subsoil horizon as a result of soil formation exists, it is known as B horizon. A horizonৰ পিছত কি আছে? B horizon. B horizonত কি হয়? A well-developed subsoil. One more thing, এই যোনটো ওপৰৰ যোনটো O আৰু A, এই দুটা মিলি পেলাই কি হয়? Top soil. O horizon and A horizon are known as the top soil. আৰু তাৰ তলত আছে subsoil. So this is well-developed subsoil horizon is called as a B horizon as a result of soil formation. It is a layer নাম. Underlying loose but poorly developed horizon is known as C horizon. That's why it's a C horizon. Hard bedrock is mostly denominated by regolith. আৰু এটা বস্তু ইয়াতে just সৰু চাই থাকি গ'ল, সেইটো হ'ল এৰ তলত থাকি যায় আমাৰ এটা লেয়াৰ, আকৌ ই horizon বুলি কোৱা যায়। ই মানে হ'ল elevated. ই লেয়াৰটো কেনেকুৱা? তাৰ পৰা নিউট্ৰিয়েন্ট বিলাক ধুই লৈ গৈ পেলাই তলত জমা হয়, আৰু সেই তলত ক'ত জমা হয়? বি লেয়াৰত জমা হয়। আৰু চি লেয়াৰটো কি হয়? টুকুৰা টুকুৰা পাথৰ চাথৰ অলপমান পোৱা যায়, আৰু তাৰ তলত একদম যোনটো তলৰ লেয়াৰ সেইটো হ'ল আমাৰ আৰ হৰাইজন, that is called as regolith, মানে যোনটো পেৰেণ্ট ৰক মেটেৰিয়েল, যোনটো আচল যোনটো পাথৰ আছে হাৰ্ড পাথৰ, সেইটো হ'ল আৰ হৰাইজন, যোনটো regolith বুলি কোৱা যায়। Most individual systems define more horizons and layers than just these 5. Not all of them are present in every soil. So গোটেইবিলাক আকৌ সব মাটিতে হেনেকে পেলাই নাথাকে। যোনবিলাক মেচিউৰ্ড সইল হয় তাতে গোটেইকেইটা হৰাইজন থাকে। যেনেকৈ অসমত অলমোষ্ট গোটেইকেইটা হৰাইজনে আছে, বিকজ উই হেভ ভেৰি মেচিউৰ্ড সইল। আমাৰ প্ৰব্লেম সইল ফাৰ্টিলিটি নহয়, আমাৰ প্ৰব্লেম হয় এৰিয়া। উই হেভ ভেৰি লেছ এৰিয়া ইন আছাম, বাট উই হেভ ভেৰি ফাৰ্টাইল সইল ইন আছাম, ৰাইট? So here in this diagram it has been shown. ইয়াৰে ডায়াগ্ৰামটো অলপমান ব্লাৰ হৈছে, বাট ইয়াতে আই থিংক ইট ইজ ভিজিবল that প্ৰথমতে আমাৰ কি আছে? প্ৰথমতে আছে আমাৰ O horizon, তাৰ পিছত যোনটো লেয়াৰ আহি যায় সেইটো হয় A horizon, A horizonৰ পিছত আহি যায় আমাৰ that is the E horizon, E horizonৰ পিছত আহি যায় আকৌ that is the B horizon, and then from B horizon the next layer is the C horizon, and then last is the R, that is the regolith. বুঝেছো? তো এনেকে পেলাই এইকেইটা হ'ল হৰাইজন। হৰাইজন মানে হ'ল লেয়াৰ্স অফ সইল। কেতিয়াবা প্ৰিলিমছত সুধি দিব পাৰে O horizon, A horizon, E horizon. So এই দুটা হ'ল টপ সইল। এই দুটা কি বুলি কোৱা যায়? টপ সইল বুলি কোৱা যায়, O আৰু A। আৰু বাকী ইৰ পৰা এই গোটেইখিনি এৰিয়া কি হৈ যায়? সাব সইল। তাৰমানে এইখিনিৰ পৰা এইখিনি গোটেইখিনি হৈ যায় সাব সইল। ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এই গোটেইখিনি হ'ল সাব সইল, আৰু এইখিনি হ'ল এই দুটা হ'ল টপ সইল। তো দুইটা দৰকাৰী, সাব সইলো দৰকাৰী আৰু টপ সইলো দৰকাৰী। যদি সাব সইল আৰু টপ সইল দুইটা যদি কোনোবা এটা এৰিয়াত থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি সেই এৰিয়াটোক কি বুলি কওঁ? মেচিউৰ্ড এৰিয়া বুলি আমি কওঁ। বুজিছো? So O horizon, O horizon to কি হয়? It is the organic soil material
Then A horizon, that is mineral, organic matter, humus accumulation. Then E horizon, mineral, some loss of iron, aluminum, clay or organic matter. য'ৰ অলপমান এলিউভিয়েট হৈ যোৱা বুলি কয়, এলিউভিয়েশ্যন প্ৰচেছটো হ'ল আমাক বহুত বেছি নালাগে, বাট মই জাষ্ট অলপমান কৈ থৈছোঁ। এলিউভিয়েশ্যন মানে য'ৰ পৰা নিউট্ৰিয়েণ্টছবিলাক ৱাশ্ব আউট হৈ গৈছে, এলিউভিয়েশ্যন। মিনাৰেল and some loss of iron, aluminum, clay, organic matter এইখিনি কি হৈ আছে, ওলাই গৈ আছে। আচ্ছা, সাউন্ড সবে পাই আছে এতিয়া? সাউন্ডটো ঠিকে আছে নে এতিয়া সবৰে? Am I audible clearly to all of you? সবে শুনা পাই আছে নে? হেল্ল' হেল্ল'। সো ঠিক আছে, কম হৈছে অলপমান, অ'কে। তো ঠিক আছে, মই চাওঁ আৰু কিমান চিঞৰিব পাৰোঁ। নাও বি হৰাইজন, তো দিছ ইজ টপ চইলটো হ'ল আমাৰ, টপ চইলৰ ভিতৰত আহি গ'ল আমাৰ অ' হৰাইজন আৰু এ হৰাইজন। তাৰপিছত আহি গ'ল আমাৰ ই হৰাইজন, বি হৰাইজন। বি হৰাইজনটো কি হ'ল, এইটো হ'ল আমাৰ চাব চইল, এইটো আমাৰ মেচিয়ৰ্ড চইল। যেনেকৈ আমি কওঁ যে অপেনিং বেটছমেন যে থাকে, অপেনিং বেটছমেন, অপেনিং পেয়াৰ থাকে, ক্ৰিকেট খেলে যে, তো সেই অপেনিং বেটছমেন হ'ল অ' আৰু এ হৰাইজন। তাৰপিছত ই আহি যায়, মানে যেতিয়া উইকেট ডাউন হ'ল, অলপমান মৰেল ডাউন হ'ল, তাৰপিছত আকৌ আগৰ দিনত যেনেকৈ আছিলে ৰাহুল দ্ৰাবিড় আহি যায়, দ্য ৱাল বুলি কোৱা গৈছিলে আগতে, মিডল অৰ্ডাৰ বেটছমেন যেনেকৈ, বা এতিয়া জাদেজা বা কোনোবা এনেকৈ। তো সেইটো হ'ল বি হৰাইজন। তো যেতিয়ালৈকে বি হৰাইজন আছে, মিডল অৰ্ডাৰ বেটছমেন, যেতিয়ালৈকে মেচিয়ৰ্ড চইল, তেতিয়ালৈকে ইয়াতে কি হৈ আছে, বি হৰাইজনত একিউমুলেশ্যন অফ ক্লে, আইৰণ, এলুমিনিয়াম, চিলিকা, হিউমাছ, কেলছিয়াম কাৰ্বনেট, লাইম, এইবিলাক ওপৰৰ পৰা ধুই লৈ গৈ পেলাই, ই হৰাইজনৰ পৰা ধুই লৈ গৈ পেলাই জমা ক'ত হৈ আছে, বি হৰাইজনত হৈ আছে। ফাইন। চি হৰাইজন কোনটো হয়? চি হৰাইজন তলৰ হয়, লিটল অৰ নো পেডোজেনিক অল্টাৰেশ্যন, আনকনচলিডেটেড আৰ্থি মেটেৰিয়েল। চি হৰাইজনটো তলত থাকি যায়, বহুত বেছি হেল্প এনেকৈ পেলাই নহয় চি হৰাইজনৰ। আৰ হৰাইজনটো হ'ল আকৌ বেড ৰক, ৰেগলিথ। চ' দিজ আৰ দ্য লেয়াৰ্ছ of the soil. Factors responsible for soil formation. এই পইণ্টটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে মাটি, soil formation কেতিয়া কেনেকৈ ফৰ্ম হ'ব বা কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব soil formation. So soil formation depend হয় basically on these factors like parent rock material. Parent rock material মানে তাৰে যোনটো মেইন পাথৰটো কেনেকুৱা সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। যদি পাথৰটো বহুত হালকা হয়, ছফ্ট হয়, তেতিয়াহ'লে ইৰ'জিভ প্ৰচেছবিলাক সোনকালে হ'ব, তেতিয়াহ'লে সেইটো ব্ৰেকডাউন হ'বৰ কাৰণে ইজি হৈ যাব, তেতিয়া ছইল ফৰ্মেশ্যন ফাষ্ট হ'ব। আৰু যদি পাথৰটো বেছি টান হয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ছইল ফৰ্মেশ্যন শ্ল' হৈ যাব। The original rock or organic material from which soil is formed. The original rock or organic material from which soil is formed. সেইটো কি বুলি কোৱা যায়? Parent rock material. তাৰপিছত আছে আমাৰ climate. Climate কি হয়? Temperature and rainfall influence soil texture, composition and fertility. মানে প্ৰথম পইণ্টটো মানে হ'ল যে যদি পাথৰবিলাক টান হয়, তেতিয়াহ'লে মাটি ভালকৈ ফৰ্ম নহ'ব। পাথৰবিলাক যদি ছফ্ট হয়, তেতিয়াহ'লে মাটি সোনকালে ফৰ্মেশ্যন হ'ব। ছেকেণ্ড পইণ্টটো মানেটো হ'ল যে ক্লাইমেট যদি যেনেকৈ হিউমিড ক্লাইমেট যদি হয়, মইষ্ট ক্লাইমেট যদি হয়, যেনেকৈ ইয়াতে আমাৰ ক্লাইমেটটো, তেতিয়াহ'লে ব্ৰেকডাউন হ'বৰ কাৰণে তাৰমানে অলপমান ছফ্ট হৈ থাকিব পাথৰ চাথৰবিলাক, ব্ৰেকডাউন হ'বৰ কাৰণে ইজি হ'ব, তো ছইল ফৰ্মেশ্যন ফাষ্ট হৈ যাব। আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰতে যদি ড্ৰাই এৰিয়া হয়, বুজি পাইছোঁ, যেনেকৈ ৰাজস্থান, তেতিয়াহ'লে ছইল ফৰ্মেশ্যন শ্ল' হ'ব। কিয় শ্ল' হ'ব? কাৰণ তাতে হিউমাছ কণ্টেণ্ট কম হৈ যাব, তাতে ব্ৰেকডাউন
ইজিলি নহয়। চ' সেইটো এটা ক্ষেত্ৰত ভালো হয়, এটা ক্ষেত্ৰত বেয়া হয়। যেনেকৈ ইন টাৰ্মছ অফ টুৰিজিম আমি জানো যে আমাৰ ইয়াতে যোনবিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, আমাৰ যোনবিলাক হিষ্টৰিকেল মনিউমেণ্টছ, আমাৰ ক্লাইমেটটো বহুত ছফ্ট হয়, হট এণ্ড হিউমিড হয়, আৰু সেইকাৰণে ইয়াতে গছ গছনি এইবিলাক বেছিকৈ হয়। আৰু সেইটোৱে কি কৰে, আমাৰ যোনবিলাক ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ বা আমাৰ তলাতল ঘৰ, যেনেকৈ আমাৰ হিষ্টৰিকেল মনিউমেণ্ট যোনবিলাক থাকে এইবিলাক ভাঙি যায়। বাট ৰাজস্থানত কি হয়, সেই হিষ্টৰিকেল মনিউমেণ্টছবিলাক ইনটেক্ট হৈ থাকে। চ' সেইকাৰণে টুৰিজিমৰ কাৰণে সেইটো আকৌ ভাল হয়। সেনেকৈ আমি বহুতবিলাক বস্তু কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ। টপ'গ্ৰাফি অৰ ৰিলিফ, টপ'গ্ৰাফি অৰ ৰিলিফ মানে কি, ছাপ'জ এটা জেগা যদি অলপমান শ্লপি এৰিয়া হয় আৰু এটা জেগা যদি এনেকুৱা ফ্লেট হয়, এইটো হ'ল ৰিলিফ প্লেচ, ফ্লেট এৰিয়া, আৰু এইটো হ'ল শ্লপি এৰিয়া য'ত ষ্টিপ ৰিলিফ যদি আছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ছইল ফৰ্মেশ্যন বেয়া হ'ব। ছইল ফৰ্মেশ্যন বেয়া কিয় হ'ব, কাৰণ কি তাতে টাইমে পোৱা নাই, তাতে ছেটেল হ'বৰ কাৰণে তুমি জাগাই দিয়া নাই। ইয়াতে কি হ'ব, মাটিটো ইয়াতে ভাল হ'ব। আৰু সেইকাৰণে আমি কি দেখোঁ যে প্লেইন এৰিয়াবিলাকত, পথাৰত মাটিটো ভাল হয়, বাট পাহাৰীয়া এৰিয়াবিলাকত মাটিটো বেয়া হয়, কাৰণ কি ইয়াতে টাইম পোৱা নাই আৰু ইৰোজন বেছিকৈ হৈ আছে, ডিপজিশ্যন হোৱা নাই। ইয়াতে ডিপজিশ্যন হৈ আছে প্লেইন এৰিয়া হ'লে। তো লেণ্ড ফৰ্মছ এফেক্ট ড্ৰেইনেজ, ইৰোজন এণ্ড ছইল ডেপ্থ। তো প্লেইন এৰিয়াবিলাকত আমি জানো যে মাটিৰ যোনটো ডেপ্থ সেইটো বহুত বেছি হয়, বাট হিলি এৰিয়াবিলাকত সেইটো অলপমান কম হয়। বায়'লজিকেল এক্টিভিটি অফ ভেজিটেশ্যন, তাৰমানে গছ গছনি যদি বেছি আছে, মাইক্ৰ' অৰ্গানিজম যদি বেছি আছে, তেতিয়াহ'লে অবভিয়াছলি, বা জীৱ জন্তু যদি বেছি আছে, তেতিয়াহ'লে অবভিয়াছলি তাতে যোনবিলাক ডেড ৰিমেইনছ বা এইবিলাক যোনবিলাক পৰিব, সেনেকৈ মাটিটো কি হ'ব, সাৰুৱা হৈ উঠিব, তো ছইল ভাল হ'ব। আৰু যদি মাইক্ৰ' অৰ্গানিজম বা প্লাণ্ট বা এনিমেল যদি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে ছইলটো বেয়া হ'ব। টাইম ইজ এনাডাৰ ফেক্টৰ। ডিউৰেশ্যন অফ ৱেদাৰিং এণ্ড অৰ্গেনিক মেটাৰ, তাৰমানে যদি আমি কিবা এটা জেগাত টাইম দিওঁ, তেতিয়াহ'লে সেই মাটিটো মেচিয়ৰ্ড হ'বৰ কাৰণে টাইম পায়, তেতিয়াহ'লে তাৰে ফাৰ্টিলিটিটো কি হয়, ভাল হয়। বাট যদি আমি টাইম নিদিওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হয়, ফাৰ্টিলিটিটো বেয়া হয়। যেনেকৈ খেতিৰ ক্ষেত্ৰতো সেনেকুৱা হয়, যদি এবাৰ খেতি কৰাৰ পিছত আমি যদি অলপমান ৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে দিওঁ পথাৰখন, তেতিয়াহ'লে কি হয়, ৰিজুভিনেট হয়, পথাৰখনে নিজে নিজে নিউট্ৰিয়েণ্টছবিলাক ৰিজুভিনেট হয়। যেনেকৈ বানপানী হয়, চ' বানপানীয়ে যেনেকৈ বেয়া হয় ভালো কৰে। ভাল কেনেকৈ কৰে, পলস পেলায়, নতুন লেয়াৰ এটা পেলাই দিয়ে, নতুন লেয়াৰ এটা ডিপজিট কৰে। চ' সেনেকৈ। বাট যদি আমি টাইম নিদিওঁ, ৰেগুলাৰলি যদি আমি তাতে খেতি কৰোঁ, যেনে পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানাত যেনেকৈ কৰে, তেতিয়াহ'লে কি হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে সেই ইন ডিউ কোৰ্চ অফ টাইম তাতে ফাৰ্টিলিটিটো ডিক্ৰিজ হৈ যায়, যোনটো এতিয়া পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানাত হৈ আছে। টাইম ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ, ৰাইট? চ' বাই এ ফ্ল' চাৰ্ট, in exam also you can draw like that কেতিয়াবা মেইনছৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰিলিমছতো নহয় বাৰু, that যদি এইটো এনেকৈ পেলাই আমি ড্ৰ কৰিছোঁ ছইল, ছইল কিহে কিহে এফেক্ট কৰিব ছইলক, এইটো হ'ল ছইল পেৰেণ্ট ৰকে এফেক্ট কৰি আছে। তাৰপিছত ৰিলিফ এফেক্ট কৰি আছে। হাৰ্ড যদি হয় পেৰেণ্ট ৰক, তেতিয়াহ'লে শ্ল' ছইল ফৰ্মেশ্যন হ'ব। ছফ্ট যদি হয়, তেতিয়াহ'লে ফাষ্ট ছইল ফৰ্মেশ্যন হ'ব। ৰিলিফ যদি প্লেইন এৰিয়া হয়, ছইল ফৰ্মেশ্যন ভাল হ'ব, গুড ছইল। যদি হিলি এৰিয়া হয়, ষ্টিপ ৰিলিফ হয়, তেতিয়াহ'লে বেড হ'ব। ফ্ল'ৰা, ফনা এণ্ড মাইক্ৰ' অৰ্গানিজম যদি বেছিকৈ আছে, ফ্ল'ৰা ফনা, গছ গছনি, জীৱ জন্তু, মাইক্ৰ' অৰ্গানিজম, তেতিয়াহ'লে ভাল হ'ব। কমকৈ আছে যদি বেয়া হ'ব। তাৰপিছত ক্লাইমেট, most important factor, আচলতে most important factor কি হয়, ক্লাইমেট। বুজিছোঁ, হট এণ্ড হিউমিড ক্লাইমেট যদি হয়, that is very very good for soil formation. তো আমাৰ ইয়াৰে মাটিটো সাৰুৱা কিয় বুলি কওঁ আমি, because we have hot and humid climate. So climate is actually ক'ব গ'লে number 1 point, যিহৰ কাৰণে টেম্পাৰেচাৰ, ৰেইনফল, ৰেট অফ ৱেদাৰিং, এই গোটেইবিলাক বস্তু আহি যায় ক্লাইমেটত, চব বস্তু একেলগে আহি যায়। ক্লাইমেট যদি ভাল হয়, টিপিকেলি আমি যোনটো লিখোঁ হট এণ্ড হিউমিড যদি হয়, তেতিয়াহ'লে ছইল ফৰ্মেশ্যন কি হ'ব, ভাল হ'ব। আৰু যদি ড্ৰাই ক্লাইমেট হয়, তেতিয়াহ'লে ছইল ফৰ্মেশ্যন বেয়া হ'ব। তাৰপিছত আহি যায় আমাৰ লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট, টাইম। সেই এৰিয়াটোত যদি আমি টাইম দিছোঁ, তেতিয়াহ'লে ছইল ফৰ্মেশ্যন ভাল হ'ব। এৰিয়াখিনিক যদি আমি টাইম দিয়া নাই, তেতিয়াহ'লে ছইল ফৰ্মেশ্যন অবভিয়াছলি বেয়া হ'ব। মেজৰ ছইল টাইপছ অফ ইণ্ডিয়া।
India is home to a variety of soil types classified based on texture, color, mineral composition and organic content. So Indiaত soil type কি আছে? Number 1 যোনটো আছে আমাৰ সবতকে বেছি হেতু হল আমাৰ alluvial soil. Second most important soil যোনটো হৈছে আমাৰ হেতু হল black soil. তাৰ পিছত third important আহি যায় আমাৰ হেতু হল red and yellow soil, পাহাৰীয়া মাটি, ৰঙা মাটি যোনটো আমি কওঁ. Third যোনটো হল হেতু আমাৰ হল fourth sorry হেতু হল lateritic soil. তাৰ পিছত আহি যায় forest soil, তাৰপিছত arid soil, fine. আৰু দুটা আছে that is saline soil বুলি কয় আৰু peaty soil. আচলতে ইয়াতে এইকাৰণে ইনক্লুড কৰা কাৰণ it is relevance to বহুত কম, কিমান বেছি production নহয়, খেতি বাতিৰ কাৰণে ইমান ভাল নহয়, সেইকাৰণে but we can add it here that we have two more. One is called as peaty soil. Peaty soil কোনবিলাক যোনবিলাক বানপানী হয় বা যোনবিলাক মানে জেকা মানে কাজিৰঙা হওক মানসবিলাক ফৰেষ্ট য'ত বেছিকৈ আছে, য'ত অলপমান swampy area হয়, fine, marshy, swamp, বোকা, দীপৰ বিলৰ সেনেকুৱা. তো swamp যদি আছে, মাৰ্চ যদি আছে সেনেকুৱা. আৰু এটা হ'ল saline soil. Saline soil দুটা আছে, এটা হ'ল natural saline আৰু এটা হ'ল man made saline. Natural saline মানে যেনেকৈ আমি জানো rain of Kutch, য'ত সাগৰৰ পানীটো সোমাই আহে আৰু সাগৰৰ পানীটো সোমাই আহি পেলাই যেতিয়া সেই পানীটো ইভাপৰেট হয়, শুকাই যায়, তাৰপিছত মাটিত কি থাকি যায়, অকল নিমখবিলাক থাকি যায়. চ' সেই মাটিটো কি হৈ যায়, নিমখীয়া হৈ যায়. নহয় বা য'ত গ্ৰীণ ৰেভলিউশ্যনৰ জাগাবিলাক যেনে পাঞ্জাৱ, হাৰিয়ানা, ৱেষ্ট উত্তৰ প্ৰদেশত আমি দেখা পাইছোঁ, তাতে কি হৈছে তেওঁলোকে বহুত, আমাৰ ইয়াতেতো ইউৰিয়া সিমান বেছি খেতিত ইউজ নকৰোঁ, আমি অলপ চলপ কৰোঁ, বাট পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানাতো বহুত বেছি ইউজ কৰে তেওঁলোকে. তো তেওঁলোকৰ গোটেই কমাৰ্চিয়েল এক্টিভিটিত তেওঁলোকে খেতি কৰে. চ' সেইকাৰণে তেওঁলোকে ভেৰিয়াছ টাইপ অফ ফাৰ্টিলাইজাৰ, ইনছেক্টিচাইড, পেষ্টিচাইড এইবিলাক বহুত ইউজ কৰে প্ৰডাকশ্যন বঢ়াবৰ কাৰণে. আৰু সেইটোৰ কাৰণে কি হৈ যায়, গোটেই হেৰিটো নিমখীয়া হৈ যায়, সল্ট কণ্টেণ্ট বাঢ়ি যায়. দ্যাট ইজ মেন মেড যোনটো saline soil, আমি এইটো পিছত চাম. নাও কামিং বেক, starting with the alluvial soil. এতিয়া alluvial soilটো কি হয়, আমি যোনটো কওঁ যোনটো নদীৰ মাটি যোনটো কয়, চবতকে সাৰুৱা মাটি যোনটো আমি কওঁ, পলস পেলাই যে প্ৰত্যেক বানপানী. চ' নদীৰ যোনটো প্ৰত্যেকটা নদী, ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি নহয়, প্ৰত্যেকটা নদীয়ে যেতিয়া ছাইডত যেনেকৈ মাটি জমা কৰে আৰু সেই মাটিটো চবতকে সাৰুৱা মাটি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ. আৰু আমি নদীৰ পাৰত যে মানুহৰ বসবাসিতা বহুত বেছি হয়, পপুলেশ্যন বহুত বেছি হয়, একমাত্ৰ সেইটো কাৰণত যে ইয়াতে ফাৰ্টিলিটি বহুত বেছি হয় আৰু সেইকাৰণে খেতি বাতি বহুত ভাল হয়. তো ফৰ্মেশ্যন কেনেকৈ হয়, ডিপজিটেড বাই ৰিভাৰ্ছ, primarily found in the river basin along the bank of the rivers. Characteristics কি কি হয় মাটিটো, ফাৰ্টাইল হয়, obviously ফাৰ্টাইল হয়, rich in potash, phosphorus and lime, fine. Phosphoric acid, not phosphorus. So এনেকৈ phosphorus বহুত বেছি নাথাকে, potassium আৰু ইফালে নাইট্ৰজেন থাকে to some extent, বহুত বেছি নহ'লেও yes নাইট্ৰজেন থাকে, but phosphorus বহুত বেছি নাথাকে. This is phosphoric acid. Suitable for crops like rice, wheat, sugarcane, vegetables. তাৰমানে আচলতে ক'ব গ'লে গোটেই ৱৰ্ল্ডত এলুভিয়েল চইলটোক টপ চইল বুলি কোৱা যায়. বেষ্ট টপ মানে ওপৰৰ সেইটো অ'ৰ হাইজন নহয়, বেষ্ট চইল বুলি ধৰা যায়. চ' দে কেন ছাপৰ্ট এনিথিং এণ্ড এভৰিথিং. যিকোনো খেতি যদি আমি কৰোঁ, নদীৰ মাটিত চবতকৈ সাৰুৱা মাটি বুলি আমি কওঁ. এলুভিয়েল চইল ইজ দ্য বেষ্ট চইল. Distribution, ক'ত ক'ত পোৱা যায়, found in the Indo-Gangetic plains and along the river valleys. So obviously ইয়াতে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলিও আহি যাব, বৰাক ভেলিও আহি যাব. যোনখিনি আমি প্লেইন পঢ়ি আহিছোঁ প্ৰিভিয়াছ এপিছড, ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড বৰাক প্লেইন বুজিছোঁ. So this is the top. So দেখাত কেনেকুৱা, ভেৰিয়াছ এৰিয়াত কালাৰটো অলপমান বেলেগ হ'ব পাৰে, বাট ইউজুৱেলি অলপমান গ্ৰেইছ ব্লেক হয় অলপমান, আৰু গ্ৰেইছ ব্ৰাউনিছ ব্লেক অলপমান হয়. চ' ইয়াতে there is a photo shown of alluvial soil. আৰু কোনখিনি এৰিয়া আমি ক'ত alluvial soil আমি পাওঁ,
মেজৰলি ইণ্ডিয়াত ক'ব গ'লে সেইটো এইখিনিৰ পৰা মষ্টলি আমি এইখিনিৰ পৰা ধৰোঁ এনেকৈ পেলাই এই গোটেই পৰ্চনখিনি আমাৰ কি আহি যায় এলুভিয়েল চইলৰ এৰিয়া আহি যায় যোনখিনি আমি দ্য গেংগেটিক প্লেইন বুলি কওঁ বা ইণ্ডো গেংগেটিক প্লেইন বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইণ্ডাছ গংগা ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্লেইন বুলি আমি যিখিনি কওঁ এইখিনি এণ্টায়াৰলি এলুভিয়েল চইল হয় আৰু অলপ চলপ আমি ডেল্টা এৰিয়াবিলাকত পাওঁ কোষ্টেল এৰিয়াবিলাকত আমি অলপ চলপ পাওঁ বহুত বেছি নহয় বাট চবতকৈ বেছি ইণ্ডিয়াত এলুভিয়েল চইল ক'ত আছে ইয়াতে আছে অলমষ্ট লাইক 40% মাটি আমাৰ এলুভিয়েল চইলে হয় ছেকেণ্ড বেষ্ট চইল যোনটো আমি ধৰোঁ সেইটো হয় ব্লেক চইল also called as regur soil. Regur is a regura বুলি কয় Canada, it's a Canada word. So regura. So regur soil বুলি কোৱা যায় and formed from volcanic rocks. Volcanism যেতিয়া হৈ আছিলে so যেতিয়া মাউণ্ট গিৰনাৰ গুজৰাটৰ পৰা যেতিয়া ভলকানিক ইৰাপশ্যন হৈ আছিলে সেই লাভাবিলাক যেতিয়া জমা হৈ পেলাই ভলকানিক ৰক ফৰ্মেশ্যন হ'ল সেই ৰকবিলাক ব্ৰেকডাউন হৈ পেলাই তাৰপিছত আকৌ তাৰ পৰা যোনবিলাক মাটি বনিলে মাটি ফৰ্ম হ'ল সেইখিনি আমি কি বুলি কওঁ ব্লেক চইল এৰিয়া বুলি আমি ধৰোঁ তো ইয়াতে মাউণ্ট গিৰনাৰ বুলি এটা ভলকেনো আছিলে এতিয়া এক্সটিংক্ট ভলকেনো হয় যেনেকৈ গিৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বুলি আমি জানো লায়ন যে আছে এছিয়াটিক লায়ন গিৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট চ' এই তাতে এটা পাহাৰ আছে এখন মাউণ্ট গিৰনাৰ বুলি কয় মাউণ্ট গিৰনাৰ ৱাজ আৰ্লিয়াৰ এ ভলকেনিক ভেন্ট তাৰ পৰা লেয়াৰ বাই লেয়াৰ কি হৈ আছিলে এনেকৈ পেলাই লেয়াৰ বাই লেয়াৰ লাভা ওলাই ওলাই আহি আছিলে আৰু আহি পেলাই they started accumulating in the form of traps fine আৰু তাৰপিছত কি হৈ গ'ল যে এইটো accumulate হোৱাৰ পিছত সেনেকৈ পেলাই then this area is called as a Deccan trap area আৰু সেই গোটেই এৰিয়াখিনিতে আমি এতিয়া কি পাওঁ আমি এতিয়া ব্লেক চইল পাওঁ characteristic feature কি হয় high water retention capacity বহুত বেছি আছে ইয়াতে মিনাৰেল কণ্টেণ্টটো বহুত বেছি আছে ৰিচ ইন কেলছিয়াম কাৰ্বনেট মেগনেছিয়াম পটাছ এণ্ড লাইম suitable for cotton cultivation this is most important so এখানে black cotton soil বুলি কোৱা যায় black cotton soil fine আৰু সেইকাৰণে কটন মিল বিলাক যোনবিলাক এইবিলাক ব্ৰিটিছৰ আগতে ষ্টাডি কৰিছিলে কাৰণ ক'ৰবাত যদি ৰুল কৰিব লাগে তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰিব লাগিব তো চইল ব্ৰিটিছৰ ষ্টাডি কৰিছিলে যেতিয়া পালে যে ইয়াতে ব্লেক চইল আছে উইচ ইজ ভেৰি গুড ফৰ কটন কাল্টিভেশ্যন দে ইন্ট্ৰডিউচ এজ এ কমাৰ্চিয়েল এক্টিভিটি যেনেকৈ আমাৰ ইয়াতে তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰিছিলে ক্লাইমেট চইল ষ্টাডি কৰি পেলাই তেনেকৈ পালে যে ইয়াতেতো চাহ বাগিচাৰ কাৰণে বহুত ভাল কথা এইটো ভাল জেগা তো দে ইন্ট্ৰডিউচ টি গাৰ্ডেনছ ইন আছাম at a very large scale because they studied the climate of Assam, they studied the topography of Assam. In a similar manner, they studied this black soil area of India and they found that Ekhini area is very good for producing cotton and large scale commercial cotton cultivation they can do and that they can export raw cotton they can export to Manchester, you know, is the cotton city of the world. তো তাতে গৈ পেলাই তেওঁলোকে কাপোৰ বনাব আৰু সেই মেনুফেকচাৰ্ড প্ৰডাক্টবিলাক আহি পেলাই আকৌ ইণ্ডিয়া যোনটো আমি হিষ্ট্ৰীত আগতেও পঢ়িছোঁ বহুতবাৰ চ' ব্লেক কটন চইল বুলি সেইকাৰণে ইয়াতে কোৱা যায় কটন মিল চবতকৈ বেছি এইখিনিতে এৰিয়া আছে বম্বে হেজ বিকাম ফেমাছ ফৰ দেট বম্বে হেজ highest number of cotton mills in India so found in Maharashtra Madhya Pradesh Gujarat and parts of Tamil Nadu আৰু অলপ চলপ মধ্যপ্ৰদেশত আৰু বাকীবিলাক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশতো অলপ চলপ পোৱা যায় নৰ্মেলি যিখিনি ডেক্কেন এৰিয়া সেইখিনিত পোৱা যায় so it looks somewhat like this black in color that's called as black soil আৰু in this map that you can see which are the areas so this is the area
অলপ চলপ এইখিনি গুজৰাটত আছে, বাকী এইটো হ'ল অলমষ্ট লাইক বাউণ্ডাৰী. Again, these boundaries are not very strict boundaries. Here and there it can be getting filtered. Just give me 1 minute, please. So next we come to the red soil. Red soil ক'ত ক'ত আছে? They are derived from crystalline and metamorphic rocks. Red soil ক'ৰ পৰা derive হয়? Crystalline and metamorphic rocks পৰা. They are rich in iron, but iron is present in the oxide form, that's why it's reddish in color. Red and yellow soil বুলিও কোৱা যায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা. Red or yellow soil, both are studied together, both are discussed together. Rich in aluminium, rich in iron, but deficient in nitrogen, phosphorus and organic matter. Organic matter বহুত কম থাকে, কাৰণ ধুই লৈ গুচি যায়, পাহাৰৰ হেৰিত থাকে. Suitable for crops like millet, tobacco, pulses, even horticulture কাৰণে ভাল. Horticulture কাৰণে ভাল. তো যদি আমি কওঁ নৰ্থ ইষ্টৰ ক্ষেত্ৰত, তো নৰ্থ ইষ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰথমটো যদি আমি পঢ়িছিলোঁ এলুভিয়েল চইল. এলুভিয়েল চইল আমি ক'ত ক'ত পাওঁ? ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত পাম. আৰু ক'ত পাম? বৰাক ভেলীত পাম. ফাইন. আৰু ক'ত পাম? ত্ৰিপুৰা এৰিয়া, আৰু ইফালে আমাৰ মণিপুৰ প্লেইন,
নৰ্থ ইষ্টত 4খন প্লেন আছে, প্লেন এৰিয়া, 4টা প্লেন এৰিয়া আছে, ভৈয়াম আছে 4টা, পাহাৰ ভৈয়াম যেনেকৈ। তো 4খন ভৈয়াম, প্ৰথম চবতকৈ ডাঙৰ এৰিয়া কোনখিনি ভৈয়ামৰ ক্ষেত্ৰত? ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী, তাৰপিছত বৰাক, তাৰপিছত ত্ৰিপুৰা, তাৰপিছত আছে মণিপুৰ। আৰু এই গোটেইখিনিতে কি পাওঁ আমি? প্লেন এৰিয়াখিনিত আমি এলুভিয়েল চইল, বুজিছো। তাৰপিছত আমি যোনটো পঢ়িছো ৰেড চইল, তো ৰেড চইল আমি ক'ত ক'ত পাম? অৰুণাচলত পাম, পাহাৰীয়া এৰিয়াখিনিত পাওঁ আমি, নাগালেণ্ডত পাম, মণিপুৰৰ যিখিনি হিল এৰিয়া, মিজোৰামৰ যিখিনি হিল এৰিয়া, ফাইন, মষ্টলি এইখিনি এৰিয়াত আমি কি পাম? ৰেড চইল পাম। পাহাৰীয়া মাটি, ৰঙা মাটি, বুজিছো। তাৰপিছত থাৰ্ড আমি আহিছো এইটো বুজি পাইছে চবে? ব্লেক চইল, ব্লেক চইলটো আমাৰ নাই, নৰ্থ ইষ্টত ব্লেক চইল নাই, আমাৰ এলুভিয়েল চইল আছে। তাৰপিছত ডাইৰেক্টলি আমি কিহত আহি গৈছোঁ? ৰেড আৰু য়েল্ল' চইল, ৰেড চইল, ৰেড বা য়েল্ল' চইল, এইটো হ'ল ৰঙা মাটি। চ' ইয়াতে আমি কি কৈছিলোঁ? ফাউণ্ড ইন তামিলনাডু, কৰ্ণাটকা, Andhra Pradesh and Odisha, hill regions of northeast. ইয়াতে আমি কি পাওঁ? red soil পাওঁ. As the name suggests, it is what? Almost reddish in color. And কোনখিনি area? As you can see on the map, western part of Western Ghat, many parts of Tamil Nadu হেনেকে পেলাই, আৰু এইখিনি যোনখিনি plateau area of eastern part, eastern peninsula, northeastern hills, এইখিনিতে আমাৰ red soil পাওঁ, right? তাৰপিছত আমি আহোঁ লেটেৰাইটিক soil. লেটেৰাইটিক মানে হ'ল, প্ৰথমতে wordingত যদি আমি যাওঁ, it has been derived from the word later. Later শব্দটো, লেটিন শব্দত লেটাৰৰ মানেটো হ'ল ব্ৰিক, ইটা। তো ৰঙা মাটিৰ নিচিনা, বাট যোনটো মাটি কি হয়, যেতিয়া আমি যে পাওঁ পাহাৰীয়া মাটিবিলাকতো কেতিয়াবা যেতিয়া পানী পৰে তেতিয়া বহুত গেলগেলীয়া হৈ থাকে, মাটিটো বহুত বোকা হৈ থাকে, আৰু যেতিয়া শুকাই যায় মাটিটো, যেতিয়া পাথৰ নিচিনা টান হৈ যায়, বুজিছো। চ' সেইটো মাটি দি আমি কিবা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিব পাৰোঁ। আগতে সেইটো কনষ্ট্ৰাকশ্যনত ইউজ কৰিছিলে, বাট আজিকালি যেতিয়া মাটিটো আৰ্থকুৱেক ৰেজিষ্টেণ্ট নহয়, তো সেইকাৰণে RCC কৰিব লগা হ'ল, but otherwise it can be used as a construction material. So the lateritic soil becomes very hard after getting dried up. That's why it is called a lateritic soil. It is formed under high temperature and rainfall condition. মানে humid conditionত এইটো ফৰ্ম হয়। So এইকাৰণে আমি নৰ্থ ইষ্টতো আমি lateritic soil পাওঁ, আমি আছে। Characteristic to কি হয়? Poor in organic matter and nitrogen. Poor in organic matter বেছি নাথাকে, nitrogen বেছি নাথাকে, আচলতে বেছি সাৰুৱা মাটি বুলি নকওঁ আমি lateritic soilটো. It is not very fertile soil and suitable for tea cultivation, coffee cultivation and cashew cultivation. South Indiaত cashew nut, কাজু খেতি কৰে lateritic soil য'ত য'ত আছে। আমাৰ ইয়াতে চাহৰ খেতি যিখিনি আমি কৰোঁ, অলপমান শ্লোপিং এৰিয়াবিলাকত চাহৰ খেতি,
আৰু কফি কাল্টিভেশ্যনটো নৰ্থ ইষ্টত নহয়, সাউথ ইণ্ডিয়াত আকৌ কফি কাল্টিভেশ্যন হয়, কৰ্ণাটকাত হয় বহুত বেছি। চ' ফাউণ্ড ইন কৰ্ণাটকা, কেৰালা এণ্ড দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ। অলপ চলপ আমি ইয়াতেও পাওঁ, বাট আমাৰ মেজৰলি ৰেড চইল পাওঁ, বাট ৰেড চইলৰ মাজে মাজে আমি লেটেৰাইটিক চইলো আমি ইয়াতে পাওঁ। চ' ইট is shown like this in this diagram. So, not a very fertile soil. Lateritic soil or characteristic to ki hoy that this soil is not very fertile. বুজিছো তো ক'ত ক'ত পাওঁ ইয়াতে যেনেকৈ দেখুওৱা আহিছে অলপ চলপ আমাৰ যোনখিনি আমাৰ প্লেটু এৰিয়া আমাৰ পাহাৰত পাহাৰীয়া যিখিনি আমাৰ এৰিয়া আছে অসমতো সেইখিনিতে আমি লেটেৰাইটিক চইল মাজে মাজে ৰেড চইলৰ লগে লগে আমি পাওঁ ইষ্টাৰ্ণ ঘাটৰ যিখিনি এৰিয়া হয় উৰিষ্যা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তামিলনাডুৰ পৰা আদি কৰি শিৱৰয় পালনি এইবিলাক হিলছ যোনবিলাক আছে মাজত ক'ৰবাত যেনেকৈ আমাৰ ছোটানাগপুৰ প্লেটু আছে আমাৰকান্তক আছে তো মাজত যিখিনি প্লেটু এৰিয়া আছে ইফালে আৰাৱলীৰ চাইডে আছে অলপ চলপ ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটৰ ৱেষ্টাৰ্ণ চাইডে আমি অলপ চলপ সেনেকৈ পেলাই পাওঁ that is the lateritic soil. So this is the area where we get the lateritic soil. Next we come to arid or desert soil. So নামটোৱে হ'ল desert বা arid soil. So তাৰমানে they are formed in arid or semi-arid region. Arid মানে কি শুকান এৰিয়া যোনখিনি অলপমান শুকান arid শব্দটোৰ অসমীয়া মিনিংটো কি হ'ব শুকান so formed in arid or semi-arid regions. Characteristics কেনেকুৱা হয় sandy texture হয় with low moisture retention. Fine. Moisture retention কি হয় কম হয় কিহৰ কাৰণে ভেপৰাইজ হৈ যায় সোনকালে উৰি যায় গৰম বেছি হয় এণ্টিচাইক্লনিক কণ্ডিশ্যন হৈ থাকে গৰম হৈ থাকে এইকাৰণে সোনকালে ভাপ হৈ পেলাই হেৰিটো উৰি যায় মইশ্চাৰখিনি উৰি যায় চ' ৰিচ ইন সলিউবল সল্টছ বাট পুৱাৰ ইন অৰ্গেনিক মেটাৰ ৰিচ ইন সলিউবল সল্টছ ইয়াতে মানে ফাৰ্টিলিটি জিৰ' নহয় we don't consider any soil as a infertile বা non-fertile soil in geography. Moisture content is the dominating factor. আমি যে কৈছিলো 50% কি থাকে আমাৰ 50% মিনাৰেলছ থাকে সলিডছ থাকে আৰু বাকী 50% কি থাকে তাতে ৱাটাৰ আৰু গেছ মানে স্পেচ থাকে প'ৰ্ছ থাকে তো ৱাটাৰ যোনটো থাকে সেইটোৱে বহুত ডাঙৰ এটা ৰোল প্লে কৰে টু categorize a soil as a fertile soil or a non-fertile soil. So rich in soluble soils but poor in organic matter. Organic matter কেনেকৈ থাকিব যদি পানীয়ে যদি নাই শুকান যদি হৈ আছে তেতিয়াহ'লে organic matter ইয়াতে সাপোৰ্ট কৰিব নোৱাৰিব মেইন প্ৰব্লেম সেইটো হৈ যায় suitable for drought resistant crops like millets and barley. আৰু সেইকাৰণে এৰিড এৰিয়া যোনবিলাক তাতে এৰিড ক্ৰপছ তাতে ড্ৰাই ক্ৰপছ ইউজুৱেলি প্ৰডিউচ কৰে ড্ৰাই ক্ৰপ যেনে জৱাৰ বাজৰা ৰাগি এইবিলাক যে আছে মিলেটছ বুলি যে কয় মিলেটছত কি আহি যায় জৱাৰ আহি যায় বাজৰা আহি যায় বাজৰে কি ৰুটি বুলি কয় যে আমিতো নাখাওঁ বাজৰা জৱাৰ পাঞ্জাব ৰাজস্থানৰ ফালে গুজৰাটৰ ফালে ইয়াতে বাজৰা কা ৰুটি বহুত খায় ইয়াতে বহুত টান হয় তো বাজৰা ৰাগি ফাইন দিজ আৰ ফক্সটেল মিলেট বুলি কোৱা যায় most common millet যোনটো so that is what they are going barley is also there plus যোনবিলাক বুট chana oil seeds fine so all these are dry crops dal pulses so blessing in disguise আমাৰ ইয়াতে দালি প্ৰডাকশ্যন নহয় দালিটো জেকা এৰিয়াত প্ৰডিউচ কৰিব নোৱাৰোঁ শুকান এৰিয়াতহে প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে ইয়াতে এইবিলাক প্ৰডিউচ কৰিছে ফাউণ্ড ইন ৰাজস্থান গুজৰাট এণ্ড হাৰিয়ানা right so vegetation wise they do not have but agriculture wise yes they do have so this is how they look like arid soil dekhat olapan
এনেকুৱা টাইপৰ শুকান হৈ থাকে এইখিনি পোৰ্শন যোনটো ইয়াতে দেখুৱা হৈছে মেপত so this is the arid part ইণ্ডিয়াত কোনখিনি এৰিয়াত পাওঁ আমি ইণ্ডিয়াত আমি এই পোৰ্শনখিনি আমি পাওঁ arid soil yes finger millet ragi to কি বুলি কওঁ আমি finger millet বুলি কওঁ very good আমাৰ ইয়াতে এইবিলাক প্ৰডিউচ নহয় কাৰণ কি এইবিলাক ড্ৰাই ক্ৰপ হয় সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াতে অকল ৰাইচে প্ৰডিউচ হয় এণ্ড again though we have fertile soil but আমাৰ অসমত ক'ব গ'লে 99% আমি ধানৰে খেতি কৰোঁ 99% আমাৰ চাউলৰ খেতি হয় ধানৰ খেতি হয় বেছি আমি ডাইভাৰ্চিফাই কৰিব পৰা নাই খেতি এইটো এটা কণী ধান হয় কাৰেক্ট ফক্সটেইল মিলেট ইজ কল্ড এজ কণী ধান ইন আছাম অলপ চলপ প্ৰডিউচ হয় বহুত বেছি প্ৰডিউচ নহয় মানে আমি আমাৰ নিজৰ খাবৰ কাৰণে ইমানখিনি নাথাকে চ' আমি এক্সপৰ্টটো সেনেকৈ কৰিব নাভাবোৱে এণ্ড these states they are actually exporting so next we come to the so now if you say আমি কেইটা সইল কৰিলোঁ আমি এলুভিয়েল সইল কৰিলোঁ যোনটো আমি অসমত পাওঁ আমি ব্ল্যাক সইল কৰিলোঁ যোনটো আমি অসমত নাপাওঁ ৰেড সইল আমি অসমত পাওঁ লেটেৰাইটিক অলপমান পাওঁ হয় না তাৰপিছত কি কৰিলোঁ আমি এলুভিয়েল সইল অসমত আছে ব্ল্যাক সইলটো অসমত নাই ৰেড সইল আছে ভালেখিনি আছে লেটেৰাইটিকো আছে আমাৰ লেটেৰাইটিকো আছে আৰু ডেজাৰ্ট সইলটো আমি ইয়াতে পাব নোৱাৰোৱে এৰিড সইল আমাৰ নাই mountain soil so obviously we may have certain amount of mountain soil but mountain soil to আকৌ অলপমান ডিফাৰেণ্ট হয় উইথ ৰেচপেক্ট টু ৰেড সইল পাহাৰীয়া মাটি মানে এইটো অলপমান ওখ পাহাৰ হয় য'ত অলপমান ভেলী এৰিয়াখিনি য'ত গৈ পেলাই অলপমান জমা হয় হিউমাছ কণ্টেণ্ট তাতে বাঢ়ে ইন দ্য ভেলী এৰিয়াজ অফ দ্য হায়াৰ ৰিচেছ অফ দ্য মাউণ্টেইন high mountain so this area formation found in hilly and mountainous region and though we use the term hilly and mountainous co-terminously but there's a difference between hilly the height of a hill and height of a mountain so 200 পৰা 700 মিটাৰলৈকে যদি হাইট থাকে সেইটো আমি হিল বুলি কওঁ বাট যদি 2500 পৰা যদি 5 বিয়ণ্ড যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো মাউণ্টেইন বুলি কওঁ বুজিছোঁ so সেইকাৰণে there is a good gap in between hills and mountains with respect to height so হাইটৰ ক্ষেত্ৰত হিল শব্দটো আৰু মাউণ্টেইন শব্দটোৰ মাজত ভালেখিনি গেপ থাকে বাট যিয়ে নহওক আমাৰ বহুত টেকনিকেলিটি যাতে নালাগে characteristics কি হয় rich in humus and organic matter ইয়াতে organic matter আৰু humus ভালেখিনি থাকে but poor in potash and lime potash আৰু lime ইয়াতে ইমানখিনি নাথাকে formed by deposition of organic matter from forest formed by deposition of organic matter from forest suitable for plantation crop like tea coffee and spices right found in Jammu and Kashmir so now you can understand
which areas we are talking about? They are much higher hill. Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Assam, Sikkim, Arunachal Pradesh, and other northeastern states. So these are known as mountain soil. উখ পাহাৰ ভালেখিনি উখ পাহাৰ তাৰে ভ্যালি পৰ্শন বিলাকত গৈ পেলাই য'ত আহি পেলাই নিউট্ৰিয়েন্টছ বিলাক আহি পেলাই জমা হয় হিউমাছ কন্টেন্ট অলপমান বাঢ়ে বাট আকৌ যোনটো প্ৰব্লেম হয় ইয়াতে অৰ্গেনিক মেটাৰ ঠিকে আছে হিউমাছ কন্টেন্ট ঠিকে আছে বাট পটাছ আৰু লাইম ইয়াতে অলপমান কম থাকে নাইট্ৰজেনো অলপমান ভাল পৰিমাণে সিমান ভাল পৰিমাণে নাথাকে আৰু সেইকাৰণে প্লান্টেশ্যন ক্ৰপছ ইয়াতে কৰিব পাৰোঁ আমি যেনেকৈ চাহ কফি স্পাইচ যেনেকৈ এইবিলাক প্লাছ হৰ্টিকালচাৰেল ক্ৰপো আমি ইয়াতে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ পাহাৰীয়া মাটিবিলাকত যেনেকৈ আমি কমলা টেঙা বা এইবিলাক যে আছে কমলা বা আনাৰস ফল মূল এইবিলাক যিমান শাক পাচলি ফল মূল সেইবিলাক ভাল হয় হৰ্টিকালচাৰ বুলি যে আমি কওঁ তো খেতিৰ বাহিৰে মানে মেইন ষ্ট্ৰীম খেতিৰ বাহিৰে এইখিনি যেনেকৈ আটলছ বা লেটেকু এইবিলাক যিমান ফল আছে পাহাৰীয়া জেগাত মানে কাষ্টাৰ্ড এপেল বুলি যে কওঁ আমি আটলছ চ' এইবিলাক প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ কঁঠাল যেনেকৈ অল দিজ থিংছ we can produce and we can export even star fruits কৰদৈ ৰহদৈ এইবিলাক ঠিক আছে চ' দেখাত কেনেকুৱা হয় মাউণ্টেইন চইলটো চবেই দেখিছোঁ আমি অলমষ্ট লাইক এ ৰেড চইল বাট ৰেড চইলত যোনটো কি হয় ৰেড চইলত দুটা ডিফাৰেঞ্চ আছে এটা হ'ল ৰেড চইল মেটামৰ্ফিক ৰক বা ক্ৰিষ্টেলাইন ৰকৰ পৰা ডিগ্ৰেডেশ্যন ৱেদাৰিং হৈ পেলাই ৰেড চইল ফৰ্মেশ্যন হয় মাউণ্টেইন চইলটো এনেকৈ মেটামৰ্ফিক ৰক ডিগ্ৰেড হৈ পেলাই নহয় ইট ইজ ষ্টিল আ ছেডিমেণ্টাৰী ৰক ডিগ্ৰেড হৈ পেলাই মাউণ্টেইন চইল ফৰ্মেশ্যন হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে হিউমাছ কণ্টেণ্ট ইয়াতে হাই থাকে বা ৰেড চইলত ৰঙা মাটিত হিউমাছ কণ্টেণ্ট সিমান বেছি নাথাকে বাট মাউণ্টেইন চইলত হিউমাছ কণ্টেণ্ট ভালে পৰিমাণে থাকে আৰু সেইকাৰণে আমি জানো যে যেনেকৈ কেচাৰ বুলি কওঁ যে আমি চেফ্ৰন সেইটো ক'ত প্ৰডিউচ হয় যেনেকৈ কাশ্মীৰত প্ৰডিউচ হয় বা আপেল যেনেকৈ সেইবিলাক আমাৰ অৰুণাচলতো প্ৰডিউচ হয় এফালে হিমাচল প্ৰদেশত জম্মু কাশ্মীৰত প্ৰডিউচ হয় কিহৰ কাৰণে কাৰণ কিয় যদিও পাহাৰীয়া এৰিয়া হয় বা তাতে মাটিটো অলপমান সাৰুৱা হয় মাউণ্টেইন চইল হিউমাছ কণ্টেণ্ট ইয়াতে অলপমান ভাল চ' সেইকাৰণে ইন দ্য মেপ ইট হেজ বিন শ্বোন কোনখিনি এৰিয়া পৰে এই এৰিয়াখিনি ইণ্ডিয়াৰ কোনখিনি পৰ্চন এইখিনি পৰ্চন ছিকিমো পৰি যায় ইয়াতে অৰুণাচলৰ ওপৰৰ এৰিয়াখিনি পৰি যায় দিজ এৰিয়াজ ইনক্লুডছ দ্য মাউণ্টেইন চইল চ' আমি ক'ব গ'লে হেৰিত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত মষ্টলি মাউণ্টেইন চইল আমি অৰুণাচল প্ৰদেশতে আমি পাওঁ কাৰণ কি ইয়াৰে যিখিনি পাহাৰ সেইখিনি অলপমান বেছি ওখ হয় কুলা কাংগেৰি এইবিলাক যে আছে আমাৰ চ' দিজ আৰ ভেৰি হাই হিলছ এলং দ্য অৰুণাচল টিবেট বৰ্ডাৰ আৰু অলপ চলপ সেনেকৈ আমি মাউণ্টেইন চইল ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্টৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটতো পাওঁ আমি বহুত বেছি নহয় বাট তথাপিতো আমি অলপমান নীলগিৰি হিলছ আনামালাই হিলছ এইবিলাক পাহাৰতো আমি ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটৰ সাউথ ইণ্ডিয়াত আমি অলপ চলপ পাওঁ দেন কামিং টু চেলাইন চইল এজ দ্য নেম সাজেষ্ট saline soil তো নিমখীয়া মাটি as a result of poor drainage and high evaporation rate য'ত precipitation কমকে হয় আৰু evaporation বেছিকে হয় কেনেকুৱা মাটিবিলাক কি হৈ যায় নিমখীয়া হৈ যায় তাতে নিমখৰ পাৰ্চেণ্টেজটো বাঢ়ি যায় মেইনলি কেনেকুৱা গুজৰাটৰ যিটো কোষ্ট যিখিনি ৰেন অফ কাচ বুলি যিখিনি কোৱা যায় তো এইখিনি এৰিয়াৰ হাইটটো ভালে পৰিমাণে বহুত কম মানে সি লেভেলৰ পৰা বহুত ওখ নহয় সি লেভেলৰ লগতে আছে এই পাৰ্টখিনি আৰু সেইকাৰণে ইয়াতে কি হয় সাগৰৰ পানীটো সোমাই আহে আৰু যেতিয়া সেই সাগৰৰ পানীটো মাটিত আহি পেলাই যেনেকৈ বানপানী যেনেকৈ নদীৰ পানী যেনেকৈ সোমাই আহে আকৌ পানীটো শুকোৱাৰ পিছত আমি কিবা কিবি আমি পাওঁ মানে পলস পৰে বা যিয়ে নহয় সেইটোতো ভাল হয় বা কিছুমান প্লাষ্টিক চাষ্টিক কিবা লেতেৰা জাবৰ জোথৰ জমা হৈ যাব পাৰে ইয়াতে কি হয় সাগৰৰ পানীটো সোমাই আহে আৰু যেতিয়া সাগৰৰ পানীটো শুকাই যায় যেতিয়া ইভাপৰেট হয় তেতিয়া ইয়াতে নিমখ কাৰণ সাগৰৰ পানীটো নিমখীয়া হয় তেতিয়া নিমখ থাকি যায়
আৰু সেই নিমখখিনি আমি কি কৰোঁ ফিল্টাৰ কৰোঁ ফিল্টাৰ কৰি পেলাই তাৰপিছত আকৌ সেইটো আমি যোনটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ বগা নিমখ যোনটো আমি ডাইৰেক্টলি সাগৰৰ পৰা পাওঁ তো হয়তো সেনেকুৱা হ'ব পাৰে নহয় বা যোনবিলাক জাগাত ইভাপোৰেশ্যন ৰেট বহুত বেছি হয় প্ৰেচিপিটেশ্যন কম হয় পুৱাৰ ড্ৰেইনেজ তাৰমানে কি পানীটো ওলাই যাব পৰা নাই এটা জেগাতে জমা হৈ আছে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি এৰিয়া কি হৈ যাব চেলাইন হৈ যাব সেই মাটিটো চেলাইন হৈ যাব contains high amount of sodium potassium and magnesium high amount of কি থাকে sodium থাকে potassium থাকে আৰু ইফালে magnesium থাকে obviously fertility কি হয় বেয়া হয় poor fertility হয় suitable for salt tolerant crops but সেনেকে salt tolerant crops বহুত কমে আছে right কিছুমান যেনেকে ফৰেষ্ট আছে যেনেকে আমি পিছত চাম যেনেকে মেনগ্ৰোভ ফৰেষ্ট বুলি কওঁ আমি মেনগ্ৰোভ ফৰেষ্টে কি কৰে দে কেন সাৰ্ভাইভ সিহঁতে মানে ফাৰ্টাইল সিহঁতে পিয়ৰ ৱাটাৰটো সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে ইফালে saline waterটো সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে and that's why mangrove is the main forest that we find along the coastal area near the coast বুজি পাইছো found in arid and semi-arid regions especially in Punjab, Haryana and Rajasthan found in arid semi-arid areas of Punjab, Haryana and Rajasthan also along Rann of Kutch চবতকৈ বেছি saline soil আমি ক'ত পাওঁ Rann of Kutch ৰাজস্থানৰ এইখিনি এৰিয়াত পাওঁ আৰু পাঞ্জাব হাৰিয়ানাৰ যিখিনি নাম আমি কৈছোঁ পাঞ্জাব হাৰিয়ানাখিনি কিহৰ কাৰণে আমি saline area পাওঁ saline soil কাৰণ কিয় because of irrigation excessive irrigation yes Assam Bhutan borderতো mountain soil পোৱা যাব Assam Bhutan borderতো আমি mountain soil পাওঁ there also মানে অৰুণাচলৰ mainly almost অৰুণাচলৰ গোটেই পাহাৰবিলাকতে আমি mountain soil পাওঁ কাৰণ কি সেইখিনিৰ পৰা আমাৰ হিমালয়াছ আৰম্ভ হৈ গৈছে অৰুণাচল is part of Himalayas তো এইখিনি হ'ল আমাৰ যেনেকে নিমখীয়া saline soil বুলি যে আমি কৈছোঁ so this is how it looked like so this is what this is like Rann of Kutch looks like this তো ইয়াতে সাগৰখন আছে ইয়াতে আৰু মাটিখিনি আছে ইয়াতে this is almost like a pan যেনেকে frying pan থাকে অমলেট যে বনাওঁ আমি কেতিয়াবা কিচেনত frying pan বুলি কয় যে তো এইখিনি সেই পেনৰ নিচিনা আৰু সেইকাৰণে এইখিনি কি বুলি কয় যে salt pan বুলি কয় salt pan নিমখৰ পেন ৰাইট তো ইয়াতে কি হয় পানীটো সোমাই আহে সাগৰৰ পানীটো সোমাই পেলাই ইভাপৰেট হৈ যায় আৰু যেতিয়া ইভাপৰেট হৈ যায় তেতিয়া কি থাকি যায় এই নিমখবিলাক এইখিনিতে থাকি যায় দিজ আৰ কল্ড এজ সল্ট পেন ইয়াতে যেনেকে নিমখবিলাক থাকি গৈছে অলপ চলপ কিবা কিবি ঘাঁহ বন অলপমান ইয়াতে গজিব পাৰে বাট এইটোকে ড্ৰট ৰেজিষ্টেণ্ট প্লাণ্ট কিছুমান হ'ব পাৰে but they cannot be utilized directly by animal খেতি আমি সেনেকৈ কৰিব নোৱাৰোঁ ইয়াতে I don't know how far this picture is clear but you can see that this is like a salt pan আমি যে কওঁ Rann মানে হ'ল এনেকুৱাই Rann মানে হ'ল salt marsh মাৰ্চি এৰিয়া যেনেকে আমাৰ বোকা এৰিয়া এইটো মাৰ্চি এৰিয়া বা এইখিনি salt marsh বুলি কোৱা যায় ফাইন so you can see মানুহে কিমান কষ্ট কৰি পেলাই যেতিয়া পানীখিনি শুকোৱাৰ পিছত সাগৰৰ পানীটো সোমাই আহে তাতে মথাউৰি বনাই পেলাই সাগৰৰ পানীটো শুকাবৰ কাৰণে এলাউ কৰে যেতিয়া শুকাই তাৰপিছত সেইটো এনেকৈ পেলাই কাঠৰ কিছুমান কোদালৰ নিচিনাকৈ সেইখিনি স্কুপ কৰি পেলাই সেইখিনি জমা কৰি তাৰপিছত যেতিয়া একদম শুকান হৈ যায় তাৰপিছত সেইখিনি ফেক্টৰীত লৈ গৈ পেলাই আকৌ সেইটো ফিল্টাৰ কৰে ধূলি বালি লেতেৰা কিবা আছে যদি সেইখিনি ফিল্টাৰ কৰি পেলাই তাৰপিছত আকৌ সেইটো তেনেকৈ অলপ আয়ডিন মিলাই বা এক্সেট্ৰা এনেকৈ পেলাই পেকেটিং কৰি পেলাই আকৌ এইটো মাৰ্কেটত বেচে টাটা নিমখ বা এইবিলাক যিমান নিমখ আমি খাওঁ
সব এনেকেই প্ৰডিউচ কৰে ৰাইট সো যেনেকে টি গাৰ্ডেনৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকে টাটা গাৰ্ডেনছ আৰ দেয়াৰ in Assam সেনেকে ইয়াতে salt panতো salt marsh there are many salt pans which are there owned by Tatas salt pan বুলি কয় এখিনি salt pans of Gujarat বুজি পাইছো সবে তাৰপিছত আহিছো আমি পিটি or marshy soil পিটি or marshy soil to কি হয় পিটি soil is formed in waterlogged areas য'ত পানী জমা হৈ আছে আকৌ এই বোকা সেনেকুৱা টাইপৰ organic matter বহুত বেছি হয় organic matter such as decayed vegetation accumulates faster than decomposes due to lack of oxygen তো organic matter এটা বেছিকে হয় বাট তথাপিতো বাকিবিলাক নিউট্ৰিয়েন্টছ এটা ডেফিচিয়েন্সি হৈ থাকে কাৰণ কিয় ডিকম্পজিশ্যন ভালকে ইয়াতে নহয় খালি ডিকে হয় বাট ডিকম্পজিশ্যন এনেকে পেলাই নহয় বিকজ ডিকম্পজিশ্যন কিহৰ কাৰণে নহয় কাৰণ অক্সিজেন ইয়াতে কম থাকে তো ইয়াতে মিথেন বেছিকে প্ৰডিউচ হয় স্ৱেম্পি এৰিয়াবিলাকত কি প্ৰডিউচ হয় মষ্টলি মিথেন ফাইন so commonly found in cold and wet climates মানে আৰু য'ত বহুত বেছি জংগল তাতে ৰ'দটো যেনেকে মাটিলৈকে যাব পৰা নাই ক্লোজ ক্যানোপি বুলি যে আমি কওঁ তেতিয়া সেইবিলাক এৰিয়াত কি হৈ যায় পিটি বা মাৰ্চি সইল ফৰ্ম হৈ যায় য'ত ক্যানোপিবিলাক ক্লোজ হৈ থাকে বহুত বেছি জংগল ডাঙৰ ডাঙৰ গছ তো ৰ'দৰ পোহৰটো মাটিলৈকে যাব পৰা নাই তো এইখিনি এৰিয়াত কি হৈ থাকে এইখিনি এই পৰ্চনখিনিত সইল ডেভেলপমেণ্টটো বেয়া হয় আৰু এইখিনিতে এইবিলাক পিটি সইল বা মাৰ্চি সইল আমি পাওঁ it is not very good for agriculture purpose সিমান বেছি আমি ইউটিলাইজ কৰিব নোৱাৰো heavy soil বুলি কোৱা যায় এইটো it is a dark and heavy soil high organic matter composed of 20% organic material but তথাপিতো আমি এটো ভালকে ইউটিলাইজ কৰিব নোৱাৰো because of lack of oxygen giving it a dark color so heavy soil বুলি কোৱা যায় এইটো not very productive acidic nature হয় typically acidic due to the accumulation of organic acids this is a negative part about this soil that acidic nature হোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে বহুত বস্তু আমি প্ৰডিউস কৰিব নোৱাৰো normally মাটিটো যদি alkaline হয় তেতিয়া হলে এটো better বুলি ধৰা হয় acidic মাটি কিমান ভাল নহয় alkaline যেতিয়া হ'ব তেতিয়া ভাল বুলি ধৰা যায় অলপ সলপ নৰ্থ ইষ্টৰ বা অসমৰ মাটিটো কি হয় এচিডিক হয় অথবা সেইকাৰণে আমাৰ যে খাৰ খোৱা যে এটা হেবিট এটা আছে আমাৰ খাৰটো কি হয় এলকালি হয় বেছ হয় আৰু সেইকাৰণে ট্ৰেডিশনেলি আছামিজ পিপল অসমৰ মানুহবিলাকে সেইকাৰণে খাৰ খায় কিয় বেলেঞ্চ এটা ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে বিকজ ইয়াৰে আমাৰ মেজৰলি যোনবিলাক মাটি অসমৰ মাটিটো সেইটো এচিডিক মাটি হয় আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াতে যোনবিলাক প্ৰডাকশ্যন হয় বেছিকে সেইটো কি প্ৰডাকশ্যন হয় এচিডিক ফ্ৰুটছ যেনেকে চাইট্ৰাছ ফ্ৰুট যেনেকে নেমু টেঙা ৰবাব টেঙা কৰ্দৈ টেঙা হয় না থেকেৰা টেঙা এইবিলাক কিয় টেঙা ইয়াতে মানুহে টেঙা বেছিকে খায় কিয় খায় কাৰণ টেঙা প্ৰডিউচ হয় টেঙা প্ৰডিউচ কিয় হয় কাৰণ মাটিটো এচিডিক হয় আৰু সেইটো বেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে আকৌ মানুহে কি খাব লগা হয় ইয়াতে আকৌ খাৰ খাব লগা হয় ৰাইট চ' বেছ সেয়া কেতিয়াবা খাৰ খোৱা অসমীয়া বুলি কয় বাট আচলতে সেইটো it's a positive thing actually that Assamese people have to consume মানে base so water retention বহুত বেছি excellent water holding capacity আছে often saturated with water excellent water holding capacity but মানে it is always in the form of like wet so never drying up so it is very difficult যেনেকৈ আমি খেতি যদি কৰোঁ পানী লাগে পথাৰত পানী লাগে but যেতিয়া আমি খেতি যেতিয়া আমাৰ ধান হেৰি হৈ গৈছে
পকি গৈছে তেতিয়া আকৌ আমাৰ মাটি তেতিয়া পানী নালাগে খেতিত হয় না অনবৰত যদি খেতিত পানী হৈ থাকে সেইটো আকৌ ভাল কথা নহ'ব তেতিয়া শস্য বেয়াহে হ'ব যেতিয়া মৰণা মাৰিব লগা হৈছে আকৌ এতিয়া ধান কাটিব লগা হৈছে কাটাৰ সময়ত যাতে আমাৰ বৰষুণ নহয় কাটাৰ সময়ত যাতে পথাৰত পানী নাথাকে কঠীয়া ৰোৱাৰ সময়তহে আমাক পানী লাগে তো সেনেকে পেলাই অনবৰত যদি পানী থাকে তেতিয়াহ'লে সেই মাটিটো ভাল নহয় তো পিটি সইল কেনেকুৱা হয় মাৰ্চি এৰিয়া হয় সো ইয়াতে অনবৰত পানী থাকে excellent water holding capacity saturated with water but that is not very good for agriculture purpose so nutrient deficiency ho jay ulta despite high organic content it may lack essential nutrients for plant growth so this sentence is very important though there is high organic content but there is lack of essential nutrients for the plant growth found in swampy marshy areas particularly in regions like Assam swampy areas marshy area পোৱা যায় like Assam Bengal Bihar Odisha Western Ghats some parts of Ganga Brahmaputra Delta in India and Bangladesh right so এইখিনি এৰিয়া য'ত বেছিকৈ পানী থাকে সেইবিলাকত আমি এনেকুৱা মাটি পাওঁ this is how I hope it is visible clearly so buka peaty or marshy soil now coming to vegetation so vegetation refers to the collection of plant life in a particular area many people we know about vegetation so we are covering vegetation as a in simultaneously so it refers to the collection of plant life in a particular area it is an assemblage of plant species and the ground cover they provide natural vegetation refers to the plant life that grows naturally in a region without human intervention shaped by the local climate soil and ecological conditions so the types of natural vegetation differ according to the precipitation soil climate and topography so jodi ami soil buji paisu obviously amar karone vegetation bahut beshi easy hoy jay natural vegetation refers to the plant life that grows naturally in a region without human intervention and agriculture is not vegetation fine horticulture is not vegetation it is shaped by local climate soil and ecological conditions by itself on its own the cultivated crops and fruits orchard do not form part of natural vegetation যদি আমি কিবা শস্য ৰুইছো তেতিয়াহ'লে এইটো ভেজিটেশ্যনৰ পাৰ্ট নহয় so again a simple diagram or an image so vegetation বুলিলে আমি সবে জানো because we are in an area where we are bound with natural vegetation so it's not a new thing it's not news for all of us we are in the heaven of natural vegetation in northeast so natural vegetation in India encompasses a diverse range of plant communities adapted to various climate soil and topographical conditions across the country variety of amar heri ase gos gosoni ase its significance lies in its contribution to biodiversity, ecological balance, and the provision of essential resources and services. So here we will study in detail the classification types and significance of the natural vegetation in India. So a simple image of natural vegetation in India. Tropical evergreen forest ase amar, tropical deciduous ase, tropical thorny forest ase, mountain forest ase, tidal ba swampy forest ase. So these are tropical evergreen. So এইখিনিতে tropical evergreen আছে, tropical deciduous আছে. So mostly আমাৰ tropical deciduous সবতকে বেছি আছে ইণ্ডিয়াত. Tropical thorny forest আছে অলপ চলপ মাজে মাজে পেনিনচুলাত আৰু ইফালে tropical thorny আছে. Mountain forest আছে ওপৰ ফালে অৰুণাচল ছিকিম আৰু এইখিনি এৰিয়া একেই কেটেগৰীত পৰি যায়
30° ওপৰত পৰি যায় এইখিনি এৰিয়া মাউণ্টেইন ফৰেষ্ট আৰু ইফালে মেনগ্ৰোভ আছে টাইডেল ফৰেষ্ট বুলি যিখিনি কোৱা যায় কোষ্টেল এৰিয়াবিলাকত আমাৰ মেনগ্ৰোভ আছে চ' অলপমান ডিটেইলত চাই লওঁ আমি চ' ইণ্ডিয়ান ভেজিটেশ্যন বুলি আমি যদি কওঁ নেচাৰেল ভেজিটেশ্যন বুলি আমি যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুতকেইটা ক্লাছিফাই কৰিব পাৰোঁ বাট ইয়াতে আমি sub categorize কৰিম into few that is suppose tropical evergreen rainforest deciduous or monsoon type of forest fine dry deciduous forest then mountain forest tidal or mangrove তাৰপিছত আছে আমাৰ semi desert or desert vegetation বা arid forest যোনটো কোৱা যায় tropical evergreen forest কি হয় tropical evergreen forest a warm moist forest humid area য'ত আমি পাওঁ ইয়াতেও আমি পাওঁ ডিঙি পাতকাই যেনেকে that receive heavy rainfall বহুত বেছি বৰষুণ য'ত হয় more than 200 centimeters usually don't have dry season এহেঁতৰ dry season নাথাকে যেনেকে আমি নৰ্থ ইষ্টতো আমি dry season নাপাওঁ find the trees in this forest are tall বহুত ওখ গছ আমাৰ যেনেকে হলং গছ আছে হলং ট্ৰী কিমানলৈকে ওপৰলৈ যায় 40 মিটাৰলৈকে যায় 40 meters is great height finds almost 6 তলা বিল্ডিং 6-7 তলা বিল্ডিং so তাতকে বেছি হ'ব so 40 meters is a good height and have evergreen leaves broad leaves they can afford to have broad leaves because transpiration of bhoy nai because they have huge amount of water intake capacity the tropical evergreen rainforests are found in areas where precipitation is more than 200 centimeters 200 centimeterতকে বেছি বৰষুণ য'ত হয় 200 centimeter ভালেখিনি বৰষুণ হয় তাতকে য'ত বেছি থাকে সেইখিনিক আমি কি বুলি কওঁ tropical evergreen forest আমি য'ত পাওঁ they are largely found in the northeastern regions of Arunachal Pradesh অৰুণাচলত আছে গোটেইকেইখন নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেটতে আছে মেঘালয়ত আছে আসামত আছে নাগালেণ্ডত আছে ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটত আছে মিজোৰাম ইয়াতে লিখা নাই মিজোৰামতো আছে তাৰাই এৰিয়াজ অফ হিমালয়াছ তাৰাই এৰিয়া আমি পঢ়ি আহিছোঁ যিখিনি পাহাৰ আৰু ভৈয়ামৰ মাজৰ যিখিনি মাটি যিখিনি তাৰাই এৰিয়া correct and the Andaman group of islands the major trees found in this are sandalwood rosewood fine mahogany ironwood these are important where bamboo is there mahogany is there these are very precious woods precious timber it has copious vegetation of all kinds it has almost soap bostu soap type of ডাঙৰ গছ shrubs মানে অলপ ফুটি হেৰি যেনেকে shrubs creepers লতা জাতীয় যোনবিলাক giving a multi-layered structure মানে ডাঙৰ গছটো আছে ডাঙৰ গছটো আছে তাৰ বাহিৰে মাজে মাজে চুটি চাপৰ এনে অলপমান হেৰিও আছে সৰু সৰু গছো এনেকে আছে অলপ চলপ আৰু তাৰ বাহিৰে লতা জাতীয় সেইবিলাকো আছে elephants monkey lemur are common animals found in these it has huge amount of biodiversity no doubt about it so again in image I think it is clearly visible ইণ্ডিয়াত আমি ক'ত ক'ত পাওঁ tropical evergreen forest এইখিনি এৰিয়া that is western part of Western Ghats
part of Coromandel coast of Tamil Nadu, country of northeast monsoon, Andaman Nicobar areas, islands, the Delta region, West Bengal, Odisha, Sundarban area, almost scattered all throughout northeast প্ৰত্যেকখন ষ্টেটতে আমাৰ এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট সেনেকৈ পেলাই আছে Second, tropical deciduous monsoon forest. Tropical deciduous forest is a forest where trees shed their leaves. বহুতে জানে চাগে হিন্দীত যে পাতঝৰ বুলি কয় সো পাতবিলাক সৰি যায় এতিয়াৰ টাইমত যেনেকৈ এতিয়া শুকান গছবিলাক শুকাই আছে তো এতিয়া পাতবিলাক সৰি যায় trees shed their leaves at the end of the growing season. So একেলগে গোটেইবিলাক গছে একেলগে পাতবিলাক সৰাই দিয়ে পানী সেভ কৰিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে গোটেই জংগলখন কেনেকুৱা লাগে শুকান যেন লাগে পাত নোহোৱা হৈ যায় greenery নোহোৱা হৈ যায় they are characterized by 4 seasons with cold winters and hot wet summers. Deciduous forests are found on the lower slope of the Himalayas তলৰ ফালে হিমালয়ৰ যিখিনি lower slope সেইখিনিত পোৱা যায় West Bengaলত পোৱা যায় Chhattisgarh, Bihar, Odisha, Karnataka, Maharashtra, Jharkhand and adjoining areas even Assam also আমাৰ ইয়াতো deciduous forest বেছিকৈ আছে tropical evergreen Precipitation in this area is between 100 centimeter to 200 centimeter. So, আমাৰ কবলে অসমতো সবতকে বেছি পার্সেন্টেজত কি গছ আছে কেনেকুৱা জংগল আছে deciduous forest আছে evergreen forest কিমান বেছি নাই অলপ চলপ আছে বাট মেজৰলি আমাৰ কি আছে deciduous forest আমাৰ আছে Teak is the dominant species Segun Kath Teak is the dominant species in the area along with Deodar, Blue Gum, Polas, Sal, Sandalwood, Ebony, Arjun, Khair, Bamboo are also seen. Trees in this forest shed their leaves during dry winter and dry summer. So, dry winter, dry summer time out, trees shed their leaves. That's the most common characteristic of this forest. Based on availability of water, these forests again divided into moist deciduous and dry deciduous. So, যেনেকৈ পাতবিলাক পৰি যায় বা yellow হৈ যায় গ্ৰীণৰ পৰা গৈ পেলাই that is what is our deciduous forest will look like and you can see majority of India even Assam also majority of India কি আছে আমাৰ deciduous forest আছে এখন গোটেই ইণ্ডিয়াৰ যোনখিনি map তাৰপিছত আমি tropical dry forest tropical dry forest as the name itself suggests dry area dry forest these forests grow in areas where precipitation is between 50 cm to 100 cm ইয়াতে তাহলে 200 সেন্টিমিটাৰৰ ওপৰত য'ত বৰষুণ হয় তাতে এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট পাওঁ 100 পৰা 200 সেন্টিমিটাৰ য'ত বৰষুণ হয় এনুৱেল এভাৰেজ তাতে আমি ডিচিডিয়াছ ফৰেষ্ট পাওঁ আৰু 50 পৰা 100 সেন্টিমিটাৰ য'ত বৰষুণ হয় এইখিনি আমি কি পাওঁ ট্ৰপিক্যাল ড্ৰাই ফৰেষ্ট These are mainly seen in the areas of central Deccan Plateau, central South India, Plateau area পাওঁ আমি Punjab, Haryana, Chota Nagpur Plateau area trees shed their leaves during dry periods to conserve water. Even mango will come under this. Mango, that's a babul, neem trees. এইবিলাক কি হয় এইবিলাক mostly dry crop dry forest under আহি যায় a canopy layer that opens up when leaves are shed allowing sunlight to reach the ground so ইয়াতে কি হয় unlike the tropical forest য'ত একদম canopy close হৈ থাকে সূৰ্যৰ পোহৰটো মাটিলৈকে আহিবই নাপায় কাৰণ ষ্টেম বোকা হয় ইয়াতে হেনেকুৱা নহয় ইয়াতে সূৰ্যৰ পোহৰটো আহে কাৰণ কিয় গছবিলাক কেনেকুৱা হৈ থাকে এনেকুৱা হৈ থাকে সো অবভিয়াসলি তাৰে তলত কি হয় স্পেস পায় আৰু সেইকাৰণে এই তলৰ স্পেসখিনি কি হৈ থাকে ড্ৰাই হৈ থাকে allowing sunlight to reach the ground here we find short stature trees ইয়াতে 12 মিটাৰ হাই খুব বেছি
complete canopy. Bamboo and grasses are not conspicuous. बहुत बेसी bamboo grass याতে দেখা নাপাও. Important species কি আছে? জামুন আছে, tamarind যেনেকে তেতেলি গছ, নিম এইবিলাক বহুত ওখ গছ নহয়. আম গছ যেনেকে বহুত ওখ গছ নহয়. এইবিলাক. Most of the land under these type of forests has been cleared for agriculture. This is most disastrous. Why? Because as you can see the map, কোনখিনি area, so if you say deciduous and dry area, আমি এটা ম্যাপখন চাম, এখানে হল dry forest. So this area, so population density বহুত বেছি আছে plain area খিনি, আৰু সেইকাৰণে dry forest to looks like comparatively a dry forest. যেনেকৈ আমি দেখা পাওঁ যে ইয়াতে বোকা ইমান হ'ব নোৱাৰে, তলখন শুকাই থাকে. তো western part of India জংগলবিলাক অলপমান এনেকুৱা, এৰিয়াবিলাক অলপমান এনেকুৱা. আমি এনেকুৱা এৰিয়া দেখা নাই, আমাৰ ইয়াতে এনেকুৱা এৰিয়া পোৱা নাযায়. আমাৰ মানে ঘাঁহ বন ভৰ্তি হৈ থাকে, গ্ৰীণ হৈ থাকে. তো তাতে আকৌ সাপ থাকিব, ভেকুলী থাকিব, কিবা এনেকুৱা বহুত প্ৰজাতিৰ জীৱ জন্তু থাকিব. ইয়াতে সেনেকৈ পেলাই সিমান নাথাকে. This is a dry forest. Area in the country is this entire part. তাৰপিছত আমি এৰিড বা থৰ্নি ফৰেষ্ট, এইখিনি আৰু বেছি ড্ৰাই হৈ যায়, মানে ড্ৰাইতকৈও বেছি মানে য'ত প্ৰেচিপিটেশ্যন কম, 20 পৰা 50 জলকে য'ত মানে বৰষুণ হৈ আছে সেনেকুৱাবিলাকত পোৱা যায়. থৰ্ন ফৰেষ্ট, নামেই হ'ল থৰ্নি ফৰেষ্ট. তো যেনেকৈ এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্টত কেনেকুৱা হয়, পাতবিলাক বহল বহল হয়, ডাঙৰ ডাঙৰ বহল পাত. কিহৰ কাৰণে? বিকজ ট্ৰান্সপিৰেশ্যন এফৰ্ড কৰিব পাৰে সেইকাৰণে. বাট ইয়াতে পাতবিলাক কি হৈ যায়, মানে কাটাৰ নিচিনা হৈ যায়. কাটাবিলাক বা থৰ্ন, দিজ আৰ এডাপ্টেড লিভছ. ফাইন. আৰু যাতে ট্ৰান্সপিৰেশ্যন যাতে কম হয়, ৱাটাৰ লছ যাতে কম হয়, সেইকাৰণে ৱাটাৰ যাতে ছেভ কৰিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল কেকটাছত যেনেকুৱা আমি জানো যে কেকটাছৰ এইখিনি কি এৰিয়া, এইখিনি ষ্টেম হয়. আৰু পাতবিলাক কোনবিলাক? পাতবিলাক এই কাটাবিলাক কি হয়? পাত. These are the adapted leaves and they have long root system. These cactuses, they have long root system. বহুত তলৰ পৰা পানী এনেকৈ পেলাই ড্ৰ কৰে, আৰু ড্ৰ কৰাৰ পিছত they will have, in order to restrict evapotranspiration, they have thorny leaves. These forests are characterized by thorny trees and shrubs that are adapted to withstand hot temperature and low rainfall. This type is found in semi-arid areas of southwest Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. Arid aru semi-arid area পোৱা যায়. The trees do not grow beyond 10 meters and consist of a variety of grasses and shrubs. 10 মিটাৰতকৈ বেছি ওপৰত নাযায়. So আমি evergreen treesত আমি 40 মিটাৰলৈকে যায়, ইয়াতে 10 মিটাৰতকৈ ওপৰত নাযায়. In the tropical thorn forest, babul tree, bear tree, মানে এই যে বগৰী যে, then wild dates, বন বগৰী যে আমি পাওঁ সেনেকুৱা, palm, fir tree, neem tree, খেজৰী, পলস, পলাশ, etc. So this is how the thorny forest looks like. ক'বাত ক'বাত অলপমান ওখ গছ, আকাশিয়া বুলি যে কয়, this is acacia. আৰু এইবিলাক হ'ল আমাৰ cactus variety. কিন্তু এইমাত্ৰ আমি কৈছোঁ, so this is the stem আৰু this is the thorns which are the adaptive leaves. Thorny forest ক'ত ক'ত পাওঁ আমি? Mostly the westernmost part of India, this area. আৰু এই central part of Peninsular Plateau, এইখিনি এৰিয়াটো আমি thorny পাওঁ. কিহৰ কাৰণে পাওঁ? কাৰণ এইখিনি এৰিয়াত সাউথ ৱেষ্ট মনচুনতো বেছি বৰষুণ নহয়, আৰু ইফালে নৰ্থ ইষ্ট মনচুনৰ সময়তো বেছি বৰষুণ নহয়. চ' মাজৰ এৰিয়াখিনি অলপমান, পেনিনচুলা পাৰ্টৰ যিখিনি মাজৰ এৰিয়াখিনি অলপমান বেয়া এৰিয়া, আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্টত বৰষুণ নহয়, এইখিনি অলপমান বেয়া এৰিয়া. ইয়াতো আমি অলপমান থৰ্নি ফৰেষ্ট এনেকৈ পেলাই পাওঁ.
তাৰপিছত আমি আহো টাইডেল অৰ ডেল্টা ফৰেষ্ট এজ আ নেম সাজেষ্ট ক'ত পাওঁ আমি এইবিলাক ফৰেষ্ট য'ত ডেল্টা এৰিয়া আছে টাইডেল ফৰেষ্ট আৰু ইয়াতে চবতকে ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰেষ্ট যোনটো significant সেইটো হ'ল আমাৰ mangrove forest. They are found in the delta region and tidal areas. They are characterized by trees with stilt-like roots. Stilt মানে কেনেকুৱা দীঘল দীঘল শিপা আৰু সেই দীঘল শিপাবিলাক কিহৰ কাৰণে লাগে যাতে যেতিয়া সাগৰৰ ঢৌ আহে ডাঙৰ যেতিয়া টাইডেল ৱেভ যেতিয়া আহিব জোৱাৰ ভাটা নিচিনা তেতিয়া উফৰাই যেতিয়া নেপেলায় গছডাল আৰু সেইকাৰণে এহেঁতে এনেকৈ ষ্টিলছ আৰু তাতে কি কৰে এহেঁতে চেলাইন ৱাটাৰটো কনভাৰ্ট কৰে ইন দ্য ফৰ্ম অফ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ তো আমি যে আজিকালি আৰ' বুলি কওঁ ৰিভাৰ্ছ অছম'চিছ বুলি যে কওঁ আমি একুৱাগাৰ্ড কেণ্ট এইবিলাক যে আমি ইউজ কৰোঁ খোৱা পানী যে আমি ইউজ কৰোঁ আমি চব নেচাৰৰ পৰা শিকিছোঁ আমি ৰিভাৰ্ছ অছম'চিছ ক'ৰ পৰা শিকিছোঁ ৰিভাৰ্ছ অছম'চিছ আমি শিকিছোঁ ফ্ৰম মেনগ্ৰোভছ Mangroves are the pioneers of reverse osmosis in the world, in the natural world. So, mangrover যদি আমি শিপাডাল যদি কাটি দিওঁ ষ্টিলডাল তেতিয়াহ'লে আমি নিমখীয়া পানী পাওঁ বা যদি পাতৰ পৰা যোনটো পানী ওলাই আছে ট্ৰান্সপিৰেশ্যন হৈ আছে সেইটো কেনেকুৱা পানী হয় এইটো ফ্ৰেছ ৱাটাৰ হয় তাৰমানে ইন বিটুইন দে হেভ ডান ৰিভাৰ্ছ অছম'চিছ এণ্ড দে হেভ কনভাৰ্টেড দ্য চেলাইন ৱাটাৰ ইনটু ফ্ৰেছ ৱাটাৰ that is the significance of mangrove, right? They support vegetation during high tide. Tidal forests are found in the deltas of major rivers such as Ganga, Godavari, Mahanadi, Ganga, Brahmaputra, ekelege law parami, Krishna and Kaveri. In West Bengal, these forests are known as Sundarban. Beleg type of mangrove ase. There are forests have hardwood, glossy evergreen leaves and stilt-like roots that can take in oxygen. Some common trees found in tidal forests include the Sundri, Hintal, Hogla, Garan and Pasu. These are the names of the mangroves. Tidal forests contain vegetation that can withstand high salinity. As I talked about, they can withstand high salinity. How they can withstand high salinity? They convert saline water into fresh water. This is how these forests looks like. So when we go to Sundarban area, তেতিয়াহ'লে আমি এনেকুৱা সেইবিলাক পাওঁ mangrove বিলাক দেখা পাওঁ So ক'ত ক'ত আছে ইণ্ডিয়াত as you can see these are the areas in the Sundarban region Odisha along the Visakhapatnam and this other coastal parts of Andhra Pradesh some coastal areas of Tamil Nadu in parts of Karnataka Goa Maharashtra also in Bombay near about Bombay there are creeks so তাতেও আমি পাওঁ যেখিনি Gulf of Khambat area সেইখিনিতো পাওঁ আমি fine so ইয়াতে আমাৰ যিখিনি ran of Kutchৰ যিখিনি চাইডৰ area because saline soil আছে তাতে but they can withstand the salinity so সেইখিনি portionটো আমি যিখিনি tidal forest পাওঁ আমি mangrove forest সেইখিনি এৰিয়াত পাওঁ তাৰপিছত আমি আহোঁ mountain or montane forest বুলি কোৱা যায় mountain forest কি হয় as the name suggests they are found in the mountain areas যেনেকৈ mountain soil আছে mountain soil mountain forest typically so these forests are found with an elevation of more than 2,500 meters above sea level or higher and on land with an elevation of 300 to 2,500 meters so 300 to 2,500 meters এখানে plateau area হৈ যায় তো এইখিনি portion আমি mostly কি বুলি কওঁ plateau মালভূমি মেঘালয়া আৰু 2,500 above সেইখিনি আমি mountain বুলি কওঁ they can be divided into sub-alpine
এইখিনি এলপাইন ফৰেষ্ট বুলিও কোৱা যায়, এলপাইন ফৰেষ্ট, sub-alpine, moist alpine shrub and dry alpine shrub. Sub-alpine shrub forests occur in low alpine shrub and grasslands. So they are mixture of coniferous. Coniferous মানে কিহৰ কাৰণে? কাৰণ they look like a conical type. So they are ইয়াতে mostly forest বিলাক কেনেকুৱা হয়? Coniferous forest হয়. Coniferous and broadleaf trees with coniferous trees attaining to a height of about 30 meters. So height বহুত বেছি হয়. And ইয়াতে height এইকাৰণে attain কৰে in order to search for sunlight. Broadleaf trees reach only 10 meters. Broadleaf সেইবিলাক 10 meters. Example কি কি আছে? Fir আছে, spruce আছে, তাৰপিছত এটা চিনাৰ আছে, দেৱদাৰ আছে, walnut আছে, আখৰোটৰ যোনবিলাক গছ, চিনাৰ, দেৱদাৰ, ফাইন। আৰু কাশ্মীৰত যোনটো আছে willows, most valuable timber for cricket bat, Kashmiri willow are much sought after, very light and very durable. আৰু এই গছবিলাক যোনবিলাক coniferous forestৰ যোনবিলাক গছ এইবিলাক বহুত হালকা হয় but বহুত strong হয়, very durable. কিহৰ কাৰণে? হ'বই লাগিব, কাৰণ durable নহ'লে পাহাৰত ভাঙি পৰি যাব, আৰু হালকা হ'ব লাগিব কাৰণ নহ'লে ভাৰী হ'লেও কি হৈ যাব, এইটো imbalance হৈ যাব, so they will fall by their own weight. Rhododendrons বিলাক কি হয়? flowering plants হয়, সৰু সৰু, and they are very colorful, so that in order to propagate, in order to attract the pollinators like bees and etc., they become very colorful. যেনেকে Valley of Flower National Park এখন আছে উত্তৰাখণ্ডত, নামটোৱে হ'ল Valley of Flowers. So you can search as a homework Valley of Flower National Park. আৰু সেইবিলাক কি হয়? সেইবিলাক rhododendrons হয়, right? So the moist alpine shrub is a low evergreen dense growth of rhododendron, birch, etc., which occurs at 3000 meters and extends up to the snow line. Dry alpine shrub is the uppermost limit of shrub. Xerophytic dwarf shrub. Xerophytic মানে যেনেকে almost like কাটাজাতীয় বা ঢেকীয়া শাকৰ নিচিনা যেনেকে stunted growth যোনবিলাক হয়, found over 3500 meters. ইয়াতে temperature বহুত কম আৰু heat বহুত কম, সেইকাৰণে কেনেকুৱা হৈ যায়? ঢেকীয়া শাকৰ নিচিনা stunted growth হয়. They occur in the temperate zone of the Himalayas between 1500 and 3300 meters, covering the entire length of this mountain region: Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Darjeeling and Sikkim. So mostly Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, even higher reaches of Sikkim, Darjeeling এইবিলাক area, আৰু আমাৰ Arunachal Pradesh, যিখিনি Tibet Arunachal border, সেইখিনি area আমি mostly পাওঁ. Somewhat looks like this, like you have coniferous tall trees and almost nearing the snow line বুলি যোনটো কোৱা যায়. So permanent snow cover. These are the rhododendrons, flowering plants, very colorful. And I have given you the homework of searching the Valley of Flowers. Go through it. কোনখিনি এৰিয়াত পৰি যায়? এইখিনি এৰিয়া entire Jammu Kashmir area, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, আৰু ইফালে আমাৰ Arunachal Pradesh, এইখিনি এৰিয়াত পৰি যায়. Right, so GS Foundation course we have launched, so you can join our foundation batch for comprehensive preparation. Let's quickly go to the previous year's questions. Alluvial soils are rich in nitrogen and phosphorus. Black soils are suitable for cotton cultivation. So alluvial soils, nitrogen আছে অলপ চলপ, but phosphorus বহুত বেছি নাই. So প্ৰথমটো সিমান শুদ্ধ নহ'ব, কাৰণ কি আমি যোনটো ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰোঁ ইণ্ডিয়াত, সেইটো কি ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰোঁ? NPK ফাৰ্টিলাইজাৰ, নাইট্ৰজেন, ফছফৰাছ এণ্ড পটেছিয়াম. ফছফেটছ আছে, বাট ফছফৰাছ সেনেকৈ পেলাই আমাৰ নাই, সেইটো ইনজেক্ট কৰিব লগা হয়. Black soils are suitable for cotton cultivation. Obviously, this is correct. So
Answer will be what? B. Red soil rich in humus. Which of the following pair is of soil type and the character is correctly matched? Red soil to rich in humus even বেছি নহয়. Lateritic soil suitable for paddy. Lateritic soil is not suitable for any cultivation. Forget about paddy cultivation. Alluvial soil poor in fertility. Alluvial soil is very high in fertility. Black soil high water retention capacity. So this is the correct option. C. তাছাড়া আছে আমার which one of the following is the most important factor in soil formation? Soil formation আমার সবতকে important factor কোনটো হয়? Relief হয়, natural vegetation, rock composition to হয়, but সবতকে important factor যোনটো হয় আমাৰ এইটো হ'ল climate. So B will be the answer. Which one of the following types of vegetation is referred to as monsoon forest? Monsoon forest will be কোনটো কম? That is tropical deciduous forest. বেলেগ চাব লগা নাই আৰু B, right? Straightforward questions. Which of the following regions in India are considered biodiversity hotspots? Western Ghats, obviously biodiversity hotspot hoy. Eastern Himalayas, again biodiversity hotspot hoy. Sundarban. Sundarban biodiversity hotspot বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো কাৰণ কি এটা সব টাইপৰ গছ-গছনি ইয়াতে খালি delta forest, tidal forest আমি পাওঁ। তো এইকাৰণে this will not be there. The answer is going to be what? 1 and 3. That is C. Which of the following pairs of vegetation types and their location in India? Mangrove forest, Sundarban, correct. Thorn forest, Rajasthan, correct. Alpine vegetation, Western Ghat. Alpine vegetation, Western Ghat নাই। অলপ চলপ আছে, but সেনেকে আমি Alpine forest and vegetation আমি Western Ghatত নকওঁ, আমি এইটো Himalayan এৰিয়াত আমি Alpine forest বুলি কওঁ। Because আকৌ যোনটো আমি কৈছোঁ 2500 কে above height থাকিব লাগিব Alpine forestৰ কাৰণে। So which of the following pairs are correctly matched? So third is incorrect. So 1 and 2, it should be B. Fine. So that's it for today. Thank you all. I hope you understood about our today's discussion. Any doubts so far? Anybody? Pit-borne soil. Pit-borne soil to almost আমি alluvial লগতে সেইটো ডিসকাস কৰো। Pit-borne soil, pit-borne plain থাকে আচলতে। Pit-borne soil বেলেগকে নাথাকে। কাৰণ কিয় যেনেকে স্লোপিং এৰিয়া যোনখিনি থাকে সেইখিনিত আমাৰ যেতিয়া যেনেকে alluvial fan বিলাক প্ৰডিউচ হয় পাহাৰৰ পৰা যেতিয়া হেৰিখিনি ওলাই আহি থাকে নদীবিলাক, তেতিয়া সেইটো এটা প্লেইন ফৰ্ম হয় which is the called as pit-borne plain। তাৰে যিখিনি soil সেইখিনি কোৱা যায় pit-borne soil। যেনেকে ত্ৰিপুৰাত যেনেকে আমাৰ সেইখিনি pit-borne plain বুলি কোৱা যায়। তাতে আমি যোনটো soil পাওঁ সেইটো আমাৰ pit-borne soil হয়। ঠিক আছে? Okay, thank you all. Good night to all of you and study well. All the best.